So hi guys, I welcome you all for the 5 editorials of the week initiative. In this initiative, we'll be identifying 5 important editorials which came in the Hindu in the last 1 week, and we will be discussing that with respect to the mains point of view. So our main aim is to help you in taking the points which are reading in editorial to mains answer writing. So it's been 61 edition, and today we are seeing you all in 62nd edition. So let us go to the today's session. So today, the 5 editorials which we are going to discuss is about the IAS cadre rules. So recently there was an amendment, proposed amendments to the IAS cadre rules, which most of the state governments have opposed, and we'll know whether these amendments are going to come or not in another week. But still, the proposed amendment is a contentious topic between the union and state government. So we'll discuss. Next is about the taxing of cryptocurrency. So how to regulate cryptocurrency is a very big thing which is going on. So we'll see about how to tax it. Next is about the urban local bodies. So ever since 74th Constitutional Amendment Act, the urban local bodies are existing, but with a lot of problems. So what are all the challenges in devolution? We'll discuss that. And the next one is about the online anonymity. So social media is becoming a very big challenge in the recent days. So online anonymity is always a challenge. So we'll see about the problems. And last one was a very interesting editorial which came this week. It is about a book written by the historian, famous modern Indian historian Ramachandra Guha, about the freedom fighters of Western origin. So we have studied a lot about the Indian freedom fighters, but this editorial is about the freedom fighters of Western origin, that is British and American freedom fighters who fought for the India's freedom. So these five, he identified 7 important freedom fighters who fought for the India's freedom. So about that is the last editorial. So we'll discuss about all these people, because in modern India, we are having this topic called personalities. So under that topic, it is very important. So we'll discuss. So these are, so apart from these 5 editorials, there were few other important editorials about which I will just briefly explain at the end of the session, which came this week. So first one is about the drop the IAS cadre rules amendment. So recently, Government of India has proposed the amendments to Rule 6.1 of IAS cadre rules 1954. So this IAS cadre rules 1954 was brought in. Mainly to regulate the deputation. So we are having something called All India Services in India. So All India Services, we all know. So All India Services is recruited and trained by union government, but they are allocated to the state governments. So they work under the state government under a state cadre. Okay, so they work under the state government under a state cadre. So like Tamil Nadu cadre, Andhra cadre, but they are recruited and trained by the union government. So they will be working in the state government. So whenever the union government wants them, they will demand a few officers from the state government, and state government will provide those officers to union government to function under the union government's ministry. We are having an entire cabinet and a lot of council of ministers and ministry and cabinet secretariat, which needs a lot of IAS officers under various departments as secretaries, joint secretaries, under secretaries, directors. So whenever there is a need of IAS officer, the union government asks, that is the DOPT, Department of Personnel and Training, asks for the IAS officers to the state government, and state government, after discussing with the officer, they will send these people for central deputation. So this process of where the All India Services officers of state cadre working for the union government under the union ministry for a brief stint of 5 to 8 years is called as central deputation. So this central deputation is a well-known procedure which is regulated by Rule 6.1, Rule 6 subclause 1 of IAS cadre rules 1954. So we'll discuss about that, and union government has proposed the amendments to these rules. So there is this rule, and we are following a lot of convention which is being in practice for the last 70 years. And this amendment is being opposed by the many state governments. Let us see why. So we are having 3 types of civil services: All India Services, Central Services, and State Services. So central services are those services which are recruited by union government. They are under the control of union government. They work under the union government, and they are recruited mostly by UPSC and Staff Selection Commission. And so, like for example, IRS or IFS, Indian Foreign Service, or IAS, Audit and Account Service, or Railway Account Service, in the mari nariya services irukku which are called as central services. State services are recruited by TNPSC,
or any other state public service commission. They work under the state government. They function under the state control of the state government. They are entirely, their career will be in the state government. But the third important thing is all India services, which is we are having only three now: IAS, IPS, and forest service. So these three all India services are recruited by UPSC, but they are trained and recruited by UPSC and union government, but posted under the state cadre. So whenever union government wants, they can ask for them. So this is how the three services work, function under the Indian Constitution and various executive governance procedure. So let us see what is the problem with respect to recent amendment. So there is this topic called federal structure, because it is about the union government and state government issue. So it is there in GS paper 2 syllabus directly. அதுக்கப்புறமா role of civil services அப்படினே ஒரு டாபிக் இருக்கு GS2 ல, and in GS4 we are having civil services values, because this thing might affect the autonomy of the civil servants. So அதனால வந்து paper 4லயும் it is relevant. So 4 new amendments proposed to IAS cadre rules 1954. So all India services are recruited and appointed by the central government and allocated to state. So why we are having something called all India services? Central services இருக்கு, state services இருக்கு. எதுக்காக all India services கிரியேட் பண்ணோம்? So எதுக்காக கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பேசும்போது Sardar Patel, who is considered to be the father of all India services, he said that all India services are needed. If without all India services, we cannot maintain the unity of India. So all India services are brought because, to knit the administrative framework of a vast diverse country. We are a vast diverse country with a lot of languages, with a lot of regions, which is in the nascent state. Initial stage la itana states, itana language, itana culture ellathiyum vandu we have to unite into a single nation. So appo vandu we need a uniformity in the administration. India fulla vandu will be having prime minister, will be having chief minister. So union government, state government irukum, but the officers who are working there, adilum uniformity irukano. Like people's representatives la there might be 2 layers, but administrative side la there should be some uniformity so that it is common throughout India. India full administration ஒரே யூனிஃபார்மா இருக்கணும், ஒரே administrative frameworkல இருக்கணும், so that administration wise India is united. So அதுக்காக தான் we brought this concept of all India services. A person who is posted in Tamil Nadu and a person who is posted in Madhya Pradesh, both will be following the same rules and same set of standards, so that uniformity வருது அதுக்காக. And quality in administration. So administration ஒரு quality வேணும், அதுக்காக தான் all India services recruit பண்ணி they give a exclusive training for 2 years. 2 வருஷம் செமையா ட்ரைனிங் கொடுத்து government is spending a lot of money to give them training. ஏன்னா the quality of administration should be great. So we all know in Labasna we'll be having the foundational course, and after that based on each department will be allocated to various academies for another year of training. So and the training is a state of art training where government is spending crores and crores of money just for the quality of administration. And we need a proper group of people who are technically qualified and who are intellectuals, who will be advising the union government and state government in policy making. மக்களுக்கு தேவைப்படுற policy making advice பண்றதுக்கு we need quality of people. So அந்த people they are coming here. So இந்த மாதிரி ஒரு purpose-காக to act as a liaison as a link between the union government and state government, we need the all India services. So this was the purpose of all India services. So this is a statement which is given by Sardar Patel in 1949. The union will go, you will not have an united India if you are not having a good all India service, which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security. So all India services no irundha dhaan we can ensure a united India. This all India services should have independence. So they should independently speak out whatever coming into their mind, so that அவங்க கொடுக்குற அந்த policy making advice வந்து it should not be based on any fear. பயமே இல்லாம, கவர்மெண்ட்டுக்கு பயமே இல்லாம தைரியமா அட்வைஸ் கொடுக்கணும். At the same time they should have good sense of security. அந்த good sense of security இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால அட்வைஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So India will be united only if we establish all India services. This is a very big quote which can be quoted while writing answer, which was said by the first Home Minister of India. Let us see what is central deputation. So based on convention and based on the rule 6, there is a certain procedure which is followed during the central deputation, where the all India services officer will be asked by the union government to work under the union government. So consultative process, it is a consultative tripartite consultation. அதாவது central government, state government and officer மூணு பேருமே உட்கார்ந்து they are deciding. So state government will speak to the officer concerned whether you are interested to work in central government. If officer is okay,
So the will of the officer is being considered. So if the officer is telling okay, then state government will make a list of officers. யாரெல்லாம் போக ரெடியா இருக்கீங்களோ அப்படின்னா எந்தெந்த ஆஃபீஸர்லாம் ரெடியா இருக்காங்களோ அதுல வந்து they will make a list and they will send the list to the center. Center, after scrutinizing the list, they will take the officer. So officer is chosen after the consent of state government. So state government கிட்ட they should get an NOC. So state government உடைய consent and officers will both are taken into consideration while recruiting. This is a very important point. Consent of state இருக்கு, will இருக்கு. So state would prepare an offer list of the officers for deputation and central will choose. If there is any disagreement, it shall be decided by the union government via consultation. So இப்போ இதுல ஏதாவது disagreement வந்ததுன்னா union government to state government to they will sit and do the consultation and make the final decision. This is the procedure which is being followed. So எந்தெந்த ஆஃபீஸர்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடோ அவங்களே will come forward and give their interest to the government and the state government will make a offer list. இந்த ஆஃபர் லிஸ்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் அனுப்புவாங்க, அதை வச்சுட்டு they will be recruiting. ஸோ இந்த ஸ்மூத் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஸ்மூத். ரேரா அப்பப்போ என்ன நடக்கும், யூனியன் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஹஸ் பிரேக் திஸ் கன்வென்ஷன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ஹஸ் பிரேக் திஸ் கன்வென்ஷன் இன் தி பாஸ்ட். இது பிரேக் பண்ணாமலாம் போனதெல்லாம் இல்லை, கண்டிப்பா பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் தமிழ்நாடு லத்திகா சரண் ஐபிஎஸ் வந்து she was called for the union deputation. Union government decided to appoint her as director of CBA. CBA ஓட டைரக்டரா அவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்காங்க. பட் லத்திகா சரண் வாஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஷி வாஸ் டிஜிபி ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ டிஜிபி ஆஃப் தமிழ்நாடுவா இருக்கும்போது அவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ வந்து டிஜிபி கேடர்ல இருக்காங்க, பட் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் அம்மாவுக்கு வந்து அவங்களை அனுப்புறதுல இஷ்டம் இல்லை. பட் லத்திகா சரண் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட், பட் அம்மாவுக்கு அவங்களை அனுப்புறதுல இஷ்டம் இல்லை. அதனால என்ன பண்ணாங்க, இமீடியட்லி ஷி நெவர் கேவ் நோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து தே நெவர் கேவ் தி நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட். என்ஓசி கிடைக்காததுனால ஷி வாஸ் நெவர் சென்ட் இமீடியட்லி. உடனடியாக என்ன பண்றாங்க, இவங்க வந்து அம்மா கவர்மெண்ட்டை மீறியும் போகணும்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்ணிட்டாங்க, அம்மா கவர்மெண்ட் சஸ்பெண்டட் ஹர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டசல் ஆச்சு இது. ஏன்னா வந்து லைக் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை மீறி நீ போகணும்னு ஆசைப்படுறியா, அந்த மாதிரி ஆனோன்னா லைக் இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸே உருவாச்சு. ஸோ திஸ் ஹஸ் பீன் ஹேப்பனிங். ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட்லயும் நடந்திருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லயும் நடந்திருக்கு, அண்ட் இட் ஹஸ் பீன் ஹேப்பனிங் ஃபார் அ லாட். பட் இந்த மாதிரி பிரீச்சஸ்லாம் எப்பயாவது தான் நடக்கும், பட் கன்வென்ஷன் இஸ் பீங் ஃபாலோட் ஃபார் தி மேஜர் பார்ட் ஆஃப் தி டைம். ஸோ கன்வென்ஷன் ஒன்றுங்கிறது எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு. டெபுடேஷன் ரேட் எப்படி இருந்ததுன்னா, almost 69% of the officers வந்து they were ready to work under the union government in 2014. But இப்போ பாத்தீங்கன்னா present 2021ல only 30% of the IAS officers are with the union government. Rest of the 70% state government கிட்ட தான் இருக்காங்க. 30% தான் union government deputationல ஆவரேஜா வந்திருக்காங்க. So why 2014க்கு அப்புறமா there is a huge fall in the deputation? எதுக்காக officers are not going and working in union government? ஒரு டைமென்ஷன் என்னதுன்னா ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ். ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ்னா ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஐஏஎஸ். யோ ஐஏஎஸ் தான் ஷார்டேஜ்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ரெக்ரூட் பண்ணி தொலைங்களேன். நாங்கன்னா வேணாமா சொல்றோம், இங்க எத்தனை பேர் உட்காந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ்னா நிறைய பேரை ரெக்ரூட் பண்ணுங்க யூபிஎஸ்சி, அதை விட்டுட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க. நாங்களாம் வேணாம் நான் சொல்றோம். வேகன்சி என்ன, நீங்க 750 வைக்கிறதுக்கு வேலை ஒரு 1200 வைங்க, குறைஞ்சா போயிட்டு போறீங்க. ஸோ மைண்ட் வாய்ஸ் நினைச்சு சத்தமா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், பட் ஸ்டில் ஸோ வந்து சோதிக்காதீங்கடாங்கிற மாதிரி வடிவேல் மீம் வரும்ல, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. சரி, let us come back to this. There is shortage of officers. So officer shortages இருந்தா ரெக்ரூட் பண்ணலாம், அது ஒரு டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி, அது ஒரு சஜஷன், அது இருக்கட்டும். பட் இருந்தாலும் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் reluctant to work with union government. ஸோ ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் டெபுடேஷன் வந்து ஒரு ஹைலி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் திங்கா எடுத்தாங்க. யூனியன் கவர்மெண்ட்ல போய் ஒர்க் பண்றதுங்கிறது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் திங். அண்ட் ஒரு யூனியன் மினிஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண போறோம், பிரைம் மினிஸ்டர் கூட ஒர்க் பண்ண போறோம், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ண போறோம்னு ஒரு அப்படி இருந்தது. பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரிலக்டண்டா இருக்காங்க ஆஃபீஸர்ஸ். ஏன் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் விட்டு போக மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேடர்ல வந்துடுறாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல நல்ல செட் ஆயிட்டு ஒரு அவங்க கோட்டை மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுது. அப்படி கோட்டை மாதிரி ஃபார்ம் ஆன பிறகு ஆஃப்டர் they are very comfortable, they are getting very comfortable with the state government. Now when they are deputed to union government, ஒரு நியூ ஆஃபீஸ்ல வேற ஒரு சிட்டில, வேற ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல, வேற ஒரு கவர்மெண்ட் கல்ச்சர்ல there will be like out of the blue you will be in an office. இங்க வந்து நீங்க வந்து you will be in a commanding position, but if you go there you will not be in a commanding position. So அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனாலே நிறைய reluctance வர ஆரம்பிச்சிச்சு in the recent times. Okay, so what is the amendments to the rules, அதை பத்தி பார்ப்போம். So 6.1 amendment are proposed to rule 6.1 of IAS cadre.
mandatory. So 4 amendments propose பண்றாங்க. அதுல 2 amendments பத்தி we will see. It is mandatory for the state government to depute certain fixed number of officers every year அப்படின்னு ஒரு ரூலை கொண்டு வந்திருக்காங்க. earlier எப்படி இருந்ததுன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் will voluntarily make an offer list. யார் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்களோ அவங்களோட லிஸ்ட் எடுத்து அனுப்பிடுவாங்க. now what they are doing, now இந்த புது ரூல் என்ன சொல்றாங்க, every year whatever union government is telling, union government will fix the number. யூனியன் கவர்மெண்ட் will fix the number and say எனக்கு 40 ஆஃபீஸர் வேணும், எனக்கு வந்து 10 ஆஃபீஸர் வேணும் அப்படின்னு வந்து தமிழ்நாடு கிட்ட ஒரு 10 வேணும், ஆந்திரா கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு 7 வேணும், தெலுங்கானா கிட்ட ஒரு 4 வேணும், வெஸ்ட் பெங்கால் கிட்ட ஒரு 44 வேணும் அப்படின்னு வந்து they will be asking எனக்கு வந்து I want this much officers. So earlier state government were having this thing, so they were having the autonomy to decide the list. Now union government will force on the number. So that is the thing which state government are contesting. This makes state government at force na enadana they are forcing the state government now. Now state government will be forced to allocate a certain number of officers whenever the union government is asking. So and the discretion of the state government is going here on the mandatory number nala. Ena state government is having a lot of responsibility. State government needs officers. State government வந்து இத்தனை officers வச்சு ஒரு பிளான்ல இருப்பாங்க. இப்போ திடீர்னு யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து 20 ஆஃபீஸர் வேணும்னா where they will go? So அது வந்து லைக் கன்வீனியன்ஸா இருந்தா தான் வந்து இட் வில் பி ஃபங்க்ஷனிங் ஸ்மூத்லி. இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஷார்டேஜ் மோர் ரெக்ரூட் மோர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த அமெண்ட்மெண்ட், முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இட் இஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஆன் தி ஸ்டேட் டு ரிலீஸ் சச் ஆஃபீஸர் ஹூ சர்வீசஸ் மஸ்ட் பி சாட் பை தி யூனியன் கவர்மெண்ட் இன் ஸ்பெசிபிக் சுச்சுவேஷன். ஒரு சில ஸ்பெசிபிக் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ ஷுட் ரிலீஸ். ஓகே, ஈவன் அகேன்ஸ்ட் தி வில் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ், ஈவன் அகேன்ஸ்ட் தி வில் ஆஃப் தி ஆஃபீஸர் அண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டு பேரோட வில்லுக்கும் அகேன்ஸ்டா இஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் இன் ஸ்பெசிபிக் சுச்சுவேஷன் இஸ் காலிங் யூ ஹேவ் டு கோ. ஸோ இங்கேயும் வந்து அகைன் என்ன ஆகுது, அந்த கன்வென்ஷன்ல ஏர்லியர் கன்வென்ஷன்ல இருந்து அந்த கன்சென்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் பீங் மிஸ்ட். So consent is being in news for the past 1 week, but this is another way of consent which is going to be taken away. So அது வந்து state government are இது எதுக்காக வந்து state government are not happy na, there is a possibility of misuse for political consideration. யூனியன் கவர்மெண்ட்ல ஒரு கட்சி இருக்கும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல another party இருக்கும். Like for example யூனியன் கவர்மெண்ட் and வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So வெஸ்ட் பெங்கால்ல there will be a chief secretary, there will be a DGP who will be close with the West Bengal chief minister and they will be working under them. இப்போ சடன்லி வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் நினைச்சா they can disrupt this chemistry between them. So they can immediately call this chief secretary or DGP and they can post in some union government position. Union governmentல ஒரு சின்ன பொசிஷன்ல போட்டு அவங்களை ஹராஸ் பண்ணலாம் if they wanted to harass. ஏன்னா if different parties are there in union government and state government, union government can easily disrupt the smooth functioning of the bureaucracy of the state government. So ஒரு சில comfortable officer, most feasible officers who are comfortable with that particular chief minister, அவங்கள வந்து ஈஸியா அவங்க கூப்பிட்டு இங்க ஒரு சின்ன பொசிஷன்ல போட்டு they can do. And this happened in 2021 in the Yas cyclone issue. You would have known during the Yas cyclone issue, Mamata Banerjee, chief minister of West Bengal, would have skipped the meeting with the prime minister visited Bengal, but chief minister will not visit the meeting. சீஃப் செக்ரட்டரியை கூட அவங்க அனுப்ப மாட்டாங்க, பட் சீஃப் செக்ரட்டரி அங்கே போயிருக்கணும். சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் அட்லீஸ்ட் சீஃப் செக்ரட்டரியாவது போயிருக்கணும் ப்ரோட்டோகால் படி, அவரும் போல. ஸோ சீஃப் செக்ரட்டரி வரலன்னு தெரிஞ்சவொன்னே என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த சீஃப் செக்ரட்டரியை வந்து இமீடியட்லி தே ஆஸ்க்ட் ஹிம் டு ஃபார் தி சென்ட்ரல் டெபுடேஷன்ல கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன போஸ்டிங்ல போட்டு விடலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்யூஸ் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் பர்பசஸ் வந்து வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி specific situations are not defined clearly. So அதனால there is a prone for misinterpretation. இதை வந்து ஈஸியா மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணி பொலிட்டிக்கல் கன்சிடர் மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம். So why officers are reluctant to go there? Poor working condition. Southern Union governmentல poor working conditions. Poor working condition it's not bad kind of the poor. New working conditions அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். Poor is not a right word to use while writing the answer. நான் ஹிந்துல இருந்து அந்த போர்னு எடுத்து போட்டேன். பட் நியூ ஒர்க்கிங் கண்டிஷன், ஒபேக் அண்ட் ஆர்பிட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் எம்பேனல்மெண்ட். இப்போ நீங்க டக்குன்னு எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு அண்டர் செக்ரட்டரி பொசிஷனோ இல்லை ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி பொசிஷன்லேயே போட்டுருவாங்க. இந்த ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியில இருந்து நீங்க யூனியன் கவர்மெண்ட்ல ஒரு செக்ரட்டரி ஆக முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ப்ரொசீஜர் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்பரண்ட். இட் இஸ் ஆர்பிட்ரி. தேர் இஸ் நோ செக்யூரிட்டி ஆஃப் டென்யூர். எப்போ வேணா அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் மாத்தலாம். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரினஸ்ல இருக்கும் இன் டெல்லி. நீங்க தமிழ்நாட்டில் கம்ஃபர்டபுளா வாழ்ந்துருப்பீங்க, திடீர்னு டெல்லியில போயிட்டு வேற ஒரு ஆள்கிட்ட நீங்க வில் பி இங்க ஆல்ரெடி வில் பி கம்ஃபர்டபுள் வித் ஆஃபீஸர்ஸ். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இஸ் எவ்ரிதிங் அஃபெக்டட். அண்ட் இன் ரீசென்ட் டைம்ஸ் யூனியன் கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஃபேவரிங் a lot of lateral entry. IAS ஆஃபீஸர் வேணா லேட்டரல் என்ட்ரி அப்படின்னு வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரிஃபரிங். அண்ட் டெபுடேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் சர்வீசஸ் லைக் IRS இருக்காங்க, இந்த ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், IRS ஆஃபீஸர்ஸ், ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், ட்ரேட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், இவங்களெல்லாம் வந்து இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, மினிஸ்ட்ரியில வந்து டெபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏர்லியர் IASக்கு கொடுத்துருந்த போஸ்ட் எல்லாம் வந்து
now they are giving to these central services officers in the union government. இப்போ for example, இப்போ வந்து imagine the situation. இப்போ Ministry of Trade and Commerce இருக்குல்ல, Ministry of Commerce and Industryல instead of putting an IAS officer as a secretary, they will take Indian Trade Service officer and put that officer as secretary. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சென்ட்ரல் சர்வீசஸ்ல இருந்து ஆஃபீஸர்ஸ் எடுத்து தே ஸ்டார்டட் புட்டிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் புட்டிங் தி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் செக்ரட்டரி. ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட்ல இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா, ஒரு ஐடிஎஸ் ஆஃபீஸர் கீழே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒர்க் பண்ணணும், இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஈகோ கிளாஷஸ் இதெல்லாம் வருது. லைக் இவர் ஒரு ஐஏஎஸ்ஆ இருப்பாரு, ஆனா இவங்களுக்கு மேல ஒரு செக்ரட்டரி ஐடிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பாரு. ஸோ சென்ட்ரல் சர்வீசஸ் ஆல் இந்தியா சர்வீசஸ் கிளாஷ், அந்த கிளாஷ் வந்து வருது. ஸோ இது வந்து another reason why they are reluctant. ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டேட் இஸ் ஹேவிங் ஹையர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் ஸ்டேட் லிஸ்ட். யூனியன் லிஸ்ட்டோட ஸ்டேட் லிஸ்ட் இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் விச் நீட் கட்டிங் எஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அதனால ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்றது ஸ்டேட் கிட்ட தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி எப்போ வேணாலும் யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் சுச்சுவேஷன்ல எந்த ஒரு ஆஃபீஸர் வேணாலும் யூனியன் கவர்மெண்ட் கூப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ திடீர்னு வந்து நம்மளோட சீஃப் செக்ரட்டரி கூப்பிட்டுக்கலாம், இல்ல திடீர்னு வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து கூப்பிட்டுக்கலாம். அப்படி கூப்பிட்டுக்கிட்டாங்கன்னா இவங்க எப்பவுமே ஒரு பயத்திலே இருப்பாங்க. நாளைக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு பயந்தே அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. எப்போ வேணா அவங்க கூப்பிட்டுருவாங்க. அதனால நம்ம வந்து they won't be free enough to make any actions or take any actions or give out their advice in a free way. So it affects their independence, security and morale வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி வந்து எப்போ வேணா உங்களை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட கூப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி, அதுவும் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி. ஸோ இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து எனக்கு எவ்ரி இயர் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து வேகன்சி வருது இல்லை, ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ்ல வேகன்சி வருது இல்லை. லைக் எப்படின்னா எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் எனக்கு எவ்வளோ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வேணும் அப்படின்னு வந்து யூபிஎஸ்சி கொடுப்பாங்க. லைக் தமிழ்நாடு வில் சே ஐ வாண்ட் 10 ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், யூபி வில் சே ஐ வாண்ட் 15 ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். இந்த மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ யூபிஎஸ்சி அது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக ஆட் பண்ணி எவ்வளோ வேகன்சியோ அந்த வேகன்சி வச்சு ஒரு எக்ஸாம் நடத்துறாங்க. லைக் டோட்டலாக வந்து 130 வேகன்சி ஆர் 140 வேகன்சி அப்படின்னு சொல்லி யூபிஎஸ்சி இஸ் கண்டக்டிங் எக்ஸாம். ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் த கேஸ், எப்போ வேணாலும் இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் யூனியன் கவர்மெண்ட் இப்படி கூப்பிட்டுக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வில் ரிசார்ட் டு மோர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்பிஎஸ்சி போஸ்டிங்ஸ் தேன் ஆஸ்கிங் யூபிஎஸ்சி ஃபார் ஐஏஎஸ். ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் உடைய மூலமா ரெக்ரூட் பண்றதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, குரூப் 1 மூலமா நிறைய பேரை ரெக்ரூட் பண்ணி குரூப் 1 ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஏஎஸ் பொசிஷன்ல வைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எனக்கு அவங்க ஐஏஎஸ்ஸே வேணாம் அப்படின்னு. ஸோ ஐஏஎஸ்க்கு வந்து ஒரு டிமாண்டு வில் பி ஃபாலிங் டவுன் அமாங் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஏதோ ஒன்று வேகன்சியை அதிகப்படுத்தி எங்களுக்குலாம் வேலை கொடுங்க, இப்படி கேவலமா 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்காதீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மனக்குமுறல்களா இருக்கு, சோதிக்கிறாங்க. ஸோ வந்து திஸ் இஸ் தி இஷ்யூ ஹியர். ஸோ இதை வந்து லைக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பாயிண்ட்ஸ், ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் வந்து இது எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கொஞ்சம் பாலிஷ்டாக வந்து எழுதிடலாம். அண்ட் வி கேன் சி. ஸோ எஸ்ஆர் பொம்மாய் கேஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. என்னதுன்னா, எஸ்ஆர் பொம்மாய் கேஸ் ஆஃப் 1994 இதில் தான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, பிரசிடென்ட் ரூல் பற்றி டீடைல்டு ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸ்டேட்ஸ் ஹேவ் இண்டிபெண்டன்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தே ஹேவ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் டு பிளே இன் தி பொலிட்டிக்கல், சோஷியல் அண்ட் எஜுகேஷனல் கல்ச்சுரல் லைஃப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். as union எப்படியோ அதே மாதிரி states are having independent constitutional existence. So states are not dependent on union, states are independent in the constitution and they are having a state list where they are having the autonomy. So அப்படி இருக்கிறப்போ they are neither satellites nor agents of center. So அவங்க சென்டர் கீழேயோ இல்லை சென்டரோடைய சேட்டலைட்ஸோ, லைக் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு சூரியன் மாதிரியும் எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பிளானட்ஸ் மாதிரியும்லாம் கிடையாது. யூனியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போத் ஆர் ஹேவிங் அட்டானமி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் ஷுட் ஆக்ட், இட் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் தி ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது தான் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி வே ஃபார்வர்ட். ஸோ வி ஹவ் டு வெயிட் வெதர் திஸ் ரூல்ஸ் ஆர் கமிங் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆர் நாட். பட் இது வந்து லைக் இந்த கொஸ்டினுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஆன்சர்ன்னு மட்டும் இல்லை, யூ கேன் நோட் டவுன் திஸ் என்டையர் இஷ்யூ. சென்ட்ரல் டெபுடேஷன் இஸ் இன் இஷ்யூ இன் சிவில் சர்வீசஸ். நாளைக்கு இன் ஜென்ரல் சிவில் சர்வீசஸ் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் வரும்போதும் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதும் போது யூ கேன் கோட் தட் சென்ட்ரல் டெபுடேஷன்ல தேர் இஸ் பி a tussle between யூனியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அங்கே வந்து கான்ஸ்டன்டா டசல் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத யூ கேன் கோட் இன் யுவர் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் யூ கேன் சே தட் தேர் ஹஸ் பீன் அ டசல் கோயிங் ஆன் அப்படிங்கிறது யூ கேன் சே. ஓகே, so next வந்து taxing cryptocurrency transaction. So already we have discussed about cryptocurrency in many of the past editorials. So அந்த editorials எல்லாமே எடுத்து பாருங்க, பாஸ்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். So we have discussed what is cryptocurrency, we have discussed what is blockchain technology, and we are also discussed about the recent bill which government brought. அதை பத்தி வந்து we discussed about the cryptocurrency. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, we are not going to see the technology aspects of cryptocurrency at all. We are going to see the administrative aspect of the cryptocurrency. So cryptocurrency as an asset, economic aspect தான் பார்க்க போறோம். So cryptocurrency as an asset. So இந்த asset வந்து an individual is having. So an individual called X is buying cryptocurrency
and that individual is having. So cryptocurrency வாங்குறப்போ 100 ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு. ஆனா அது வந்து ஆஃப்டர் ஒரு 1 இயர் கழிச்சு அது விற்கிறப்போ வந்து அது வந்து 300 ரூபாய் ஆயிடுது. So he is buying this 100 rupee worth cryptocurrency and is selling for 300 rupees. So and they are இதுக்குள்ள வந்து what is happening? So most of the individual buyers are considering cryptocurrency as a capital asset. எப்படி கோல்டு மாதிரி இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம்ல இன்ஃப்ளேஷன் அட்ஜஸ்டட் கமாடிட்டிஸ் நம்ம பார்ப்போம். கோல்டு, கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சா உங்களுடைய இன்ஃப்ளேஷன் வில் நாட் பி அஃபெக்டிங் யூ. ஸோ அதனால வந்து கோல்டு பொதுவாக வந்து மோஸ்ட்லி வந்து they'll be investing in gold and real estate, but most preferably gold. Gold is considered to be most favorable investment. COVID-19 பேண்டமிக்ல என்டையர் எக்கானமி ரெசிஷன்ல போகும்போதும் எல்லாருமே கோல்டு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So gold is அந்த மாதிரி வந்து they are considering cryptocurrency as a capital asset where they can put in their money so that the erosion of capital is prevented in the rise of inflation. Inflation நடக்கும்போது erosion of capital நடக்காம இருக்கிறதுக்கு they are using cryptocurrency as a capital asset. So இந்த capital asset வந்து வாங்கி விற்கிறப்போ there is 200 rupees of capital gains. So இந்த அசட்டை நீங்க வாங்குறீங்க and you are selling it after 2 years னா there is a 200 rupees of capital gains. So உங்க மேல capital gains tax போடலாம். ஒரு இண்டிவிஜுவல் இதை வாங்கி விற்கிறாங்கன்னா அவங்க மேல கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் போடலாம். ஆர் அதே வந்து இப்போ தேர் இஸ் திஸ் ட்ரேடிங் கம்பெனி, ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, ஒரு பல்கா வந்து ஒரு 1000 கிரிப்டோ கரன்சி வாங்கி அண்ட் தேர் செல்லிங் அனதர் இதை வந்து என்ன பண்றாங்க மார்க்கெட்ல விற்கிறாங்க. ஒரு மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் வாங்கி விற்கிறாரு. இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்களே, இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் தே ஆர் டூயிங் பிசினஸ் வித் கிரிப்டோ கரன்சி. இது இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர் வந்து ரீட்டைலர் ஒரு கேபிட்டலா பாக்குறாரு. அப்படி பிசினஸ் பண்றப்போ இவங்க மேல வந்து பிசினஸ் இன்கமா கருத்தில் கொண்டு கார்பரேட் டாக்ஸ் போடலாம். ஸோ இதே கிரிப்டோ கரன்சி டிரான்சாக்ஷன் மேல கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸும் போடலாம், கார்பரேட் டாக்ஸும் போடலாம். அதே மாதிரி இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வாங்குறப்போ விற்கிறப்போ அதுக்கு மேல வந்து யூ கேன் ஆல்சோ புட் தி ஜிஎஸ்டி. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ இம்போஸ் தி ஜிஎஸ்டி ஆன் தி டிரான்சாக்ஷன். ஏன்னா கிரிப்டோ கரன்சி இஸ் அன் அசட். அதை நீங்க வாங்குறப்போ இட்ஸ் அ குட் தானே. இன்டெரக்டா நீங்க எடுத்து பார்த்தா கிரிப்டோ கரன்சி இஸ் அ குட். ஸோ அந்த குட் மேலே யூ கேன் இம்போஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ். நீங்க ஜிஎஸ்டி கூட அந்த டிரான்சாக்ஷன் மேலே போடலாம். இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் போடுறதுக்கு ஏகப்பட்ட ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டோட்டலா கிரிப்டோ கரன்சியை பேன் பண்ணாலும் கிரிப்டோ கரன்சி இஸ் கோயிங் டு பி தேர். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கோ பிகாஸ் இட் இஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் கேனாட் பேன் இட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ஆர் கோயிங் டு எக்ஸிஸ்ட் இன் இந்தியா. ஸோ நம்ம அதை டோட்டலா பேன் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம், கிரிப்டோ கரன்சியை வந்து நம்ம வந்து லீகல் டெண்டரா அப்ரூவ் பண்ண வேணாம். நோ நீட் டு ரெகக்னைஸ் ஆஸ் லீகல் டெண்டர், பட் லெட் அஸ் அலவ் இட் டு எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அன் அசட். ஒரு அசட்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டோம், அதுக்கு மேல நம்ம டாக்ஸ் போட்டு ஹவு டு இன்க்ரீஸ் தி டாக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படிங்கறத மட்டும் பார்ப்போம். ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் தி பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் இனஃப் மணி டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் தி வெல்ஃபேர். டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இஸ் வெரி லோ, டாக்ஸ் பேஸ் இஸ் வெரி லோ, டாக்ஸ் எவேஷன் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது வி நீட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து லீகல் டெண்டரா வைக்க வேணாம், பேனும் பண்ண வேணாம். லெட் அஸ் ரெகுலேட் இட், லெட் அஸ் ரெகக்னைஸ் இட் அஸ் அன் அசட் அண்ட் லெட் அஸ் டாக்ஸ் இட். வச்சிருக்க மேல டாக்ஸ் போட்டு லெட் அஸ் இன்க்ரீஸ் தி டாக்ஸ் ரெவன்யூ அண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் தி வெல்ஃபேர். ஸோ அதுதான் வந்து ஆத்தர் வந்து சொல்றாங்க அண்ட் தட் இஸ் அ குட் வே ஃபார்வர்ட். அண்ட் இட் இஸ் பீங் speculated that வரப்போற பட்ஜெட் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அன்னைக்கு கவர்மெண்ட் மைட் இம்போஸ் அ இன்கம் டாக்ஸ் ஆன் இந்த டைரக்ட் டாக்ஸ், அதாவது கார்பரேட் டாக்ஸோ இல்லைனா கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல, எதர் கார்பரேட் டாக்ஸும் இருக்கலாம் இல்லை கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸும் இருக்கலாம், நமக்கு அது தெரியல. ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்ல they are going to amend the IT Act and they are going to bring tax on the கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த பட்ஜெட்ல வந்து they can announce the. ஸோ இந்த பட்ஜெட்ல என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ அப்படி பண்ணாலும் வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து we are going to see. So what are all the problems with respect to taxation? So now government is going to tax அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் கிடைச்சிச்சு. அப்படி டாக்ஸ் பண்ணாலும் அந்த டாக்ஸிங்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ GS3ல we are having mobilization of resources. Mobilization of resources means increasing the tax revenue and taxation. அதே மாதிரி GS2ல regulatory bodies. Here they are asking us to regulate the cryptocurrencies. So cryptocurrency regulation பத்தி போலாம். So a streamlined tax regime is pivotal for a clear constructive crypto regulation. ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி நீங்க பேன் பண்ணாம ரெகுலேட் பண்ணுங்க. ரெகுலேட் பண்ணணும்னா ஒரு கரெக்டான டாக்ஸ் ரிஜைம் போட்டீங்கன்னா நம்ம அந்த கிரிப்டோ கரன்சி இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்ம பெனிஃபிட் அடையலாம். ஒரு சைடு வந்து நம்ம டாக்ஸ் போடுறதுக்காக இப்போ வந்து பர்சன் எக்ஸ் இஸ் ஹேவிங் கிரிப்டோ கரன்சினா இஃப் கவர்மெண்ட் வாண்ட் டு டாக்ஸ் இட், கவர்மெண்ட் வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரூட்டனைசிங் இட். டாக்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் கவர்மெண்ட் இருந்தால் தான் கவர்மெண்ட் ஸ்க்ரூட்டனையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால கவர்மெண்ட் கேன் ஹேவ் அ டேப் ஆன் ஹவு மச் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ஆர் தேர், அட் தி சேம் டைம் தே கேன் டாக்ஸ். ஸோ டாக்ஸ் பண்ணா யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் அ லுக் ஆன் இட். ஏன்னா யூஎஸ்ஏ மாதிரி எக்கானமிஸ்லாம் வந்து தே ஸ்டார்டட் டாக்ஸிங் இட். தே ஆர் கன்சிடரிங் கிரிப்டோ கரன்சி ஆஸ் அ கேபிட்டல் அசெட் அண்ட் தே ஆர் புட்டிங் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் ஆன் இட். ஸோ யூஎஸ்ஏல இந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸ் ரிஜைம் பண்றப்போ நம்ம ஏன் பேன் பண்ணணும்?
ஸோ நம்மளும் வந்து அதே மாதிரி ஒரு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் போடலாம், ஏன் அதை பேன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கவர்மெண்ட் இந்த ஆத்தரோட ஆர்குமெண்ட். தீஸ் ஆத்தருங்கிறது யாரு? இந்த போத் தீஸ் ஆத்தர்ஸ் ஆர் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். ஒருத்தர் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர், இன்னொருத்தர் வந்து ரயில்வே ஆஃபீஸர். ரெண்டு பேருமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், தே ஆர் ரைட்டிங் இட். ஸோ அக்கார்டிங் டு சம் டேட்டா 110 crore இந்தியன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி தே ஹவ் டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் தி கிரிப்டோ கரன்சி. 10 crore இந்தியன்ஸ்னா 10 கோடி மக்கள் பண்ணாங்கன்னு இல்ல. 10 கோடி மக்கள்லாம் கிரிப்டோ கரன்சி வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க. 10 crore டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கும் கிரிப்டோ கரன்சிஸ்ல. தேர் வுட் ஹவ் பீன் 10 crore டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் தி கிரிப்டோ கரன்சி. ஸோ 10 crore இந்தியன்ஸ் ஹவ் இன்வெஸ்டட் ஆல்மோஸ்ட் $10 million இன் கிரிப்டோ கரன்சி. $10 million வர்த்து கிரிப்டோ கரன்சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் டேக்ஸ் ரெவன்யூ ஃபார் கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதே மாதிரி பட் இந்த டாக்ஸிங் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தாலும் சைமல்டேனியஸாக அதை ட்ராக் பண்ணி அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு சேலஞ்சு தான். அதை ட்ராக் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு மேலே இஃப் யூஆர் புட்டிங் டேக்ஸ், தட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ரோல். ஸோ டேக்ஸ்னாலே ஆர் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ரெவன்யூ, பட் ட்ராக்கிங் இட் அண்ட் ரெகுலேட்டிங் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சேலஞ்ச். ஸோ அந்த சேலஞ்சஸ் தான் என்னென்னு பார்ப்போம். So what are all the options under IT Act? IT Act 1961 படி you can retail trading. Retail trading na ஒரு individual person வந்து வாங்குறாரு விற்கிறாருன்னா, if they are seeing as capital na we can consider it as capital gains tax. So அது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரீட்டைல்ல வாங்குறாரு, அதாவது சில்லறை வியாபாரத்துல வாங்குறாருன்னா, 1-2 வாங்குறாருன்னா we can put capital gains tax on them. ஸோ லாங் டேர்ம், ஷார்ட் டேர்ம், அது என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மா, இல்லை லாங் டேர்முக்கு ஷார்ட் டேர்ம்லாம் இல்லாமல் ஒரே டேக்ஸாக போட போகிறோமா, அதெல்லாம் வந்து பட்ஜெட் வந்தால் தான் தெரியும். ஸோ வில் சி இன் தி பட்ஜெட். ஸோ லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் போடலாம். ஸோ லைக் எப்படின்னா இப்போ ஷேர்ஸ்க்கு வந்து 3 years இருக்குல்ல, 3 yearsக்கு அப்புறமா ஷேருக்கு வந்து ஆக்சுவலி 1 year இருக்கும், அசட்ஸ்க்கு தான் 3 years இருக்கும். ஸோ 1 yearக்குள்ளே நீங்கள் ஷேரை விற்றீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம், 1 year கழிச்சு விற்றீங்கன்னா லாங் டேர்ம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வரலாம். நீங்க ட்ரேடிங் இன் பல்க், இப்போ நீங்க if you are a firm or like you are a institutional investors-னா பிசினஸ் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி கார்பரேட் டாக்ஸ் போடலாம். ஓகே, கார்பரேட் டாக்ஸ் போடும்போது வந்து ஸ்லாப்ஸ் எப்படி வரும்னா 22% ஆர் 30% வரும். ஆர் செக்ஷன் 56ல அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு போட்டு கூட நீங்க இன்கம் டாக்ஸ் போடலாம். எய்தர் யூ கேன் ஒரு ஃபர்ம்னா நீங்க கார்பரேட் டாக்ஸ் போடலாம், அதர் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம்குள்ள நீங்க இன்கம் டாக்ஸ் போடலாம். இல்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் இப்போ வந்து பர்சன் எக்ஸ் வாங்குறாரு, அந்த பர்சன் எக்ஸோட இன்கம் டாக்ஸாவும் நீங்க போடலாம், இல்ல அந்த பர்சனுக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸும் போடலாம். இப்போ பர்சன் எக்ஸ் வந்து ஷேர் வச்சிருந்தாருன்னா ஷேரோட கேபிட்டல் கெயின்ஸ்க்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸும், அதுல இருந்து வர ப்ராஃபிட்டுக்கு இன்கம் டாக்ஸும் நம்ம வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா வந்து அதே மாதிரி ஒரு மாடல்ல we can also put for the கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு மெத்தட் என்னதுன்னா டிடிஎஸ், டாக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் சோர்ஸ். இப்போ இந்த கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாம் விற்கிற ஃபர்ம்ஸ் இருக்காங்கல்ல, தோஸ் ஃபர்ம்ஸ் ஆர் செல்லிங் கிரிப்டோ கரன்சி, அவங்க வந்து வாங்குறப்போ விற்கிறப்போ எப்படி ஜிஎஸ்டி போடுறாங்களோ அவங்களே வந்து டாக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் சோர்ஸ் பண்ணலாம். டாக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் சோர்ஸ்னா என்னதுன்னா ஷிஃப்டிங் தி பர்டன் ஆஃப் டாக்ஸ், ஃபைலிங் தி டாக்ஸஸ் ஆன் தி ஃபர்ம்ஸ் ராதர் தென் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஸோ இந்த ஃபர்ம் கிட்ட இருந்து, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர் கிட்ட இருந்து தான் இப்போ நான் பர்சன் எக்ஸ் போயிட்டு கிரிப்டோ கரன்சி வாங்க போறாருன்னா, இவர் வந்து ஒரு 100 ரூபா கொடுத்து வாங்குறாருன்னா, இவர் வாங்கும் போதே இவரோட 100 ரூபாய் மேல அந்த டாக்ஸை போடுறது. ஆர் வந்து இவர் அதை விற்க வரும்போது இப்போ ஒரு 200 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒருத்தர் எக்ஸ் இருக்காரு, அவர் வந்து ஒரு 300 ரூபாய்க்கு வந்து அவரோட கிரிப்டோ கரன்சி விற்க போறாருன்னா, 300 ரூபாய்க்கு விற்கிறப்போ இவருக்கு 300 ரூபாய் தராம 290 ரூபாய் தரணும். 10 ரூபாய் என்னது இவங்களே பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸா கட்டிடுவாங்க, ஈக்குவலைசேஷன் லெவி மாதிரி. அதான் வந்து டிடிஎஸ், டாக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் சோர்ஸ். ஆர் ஜிஎஸ்டி போடலாம். நீங்க வந்து எல்லா டிரான்சாக்ஷன் மேலேயும் கன்சிடரிங் as a good you can put GST. இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல எந்த ஆப்ஷனை ஃபாலோ பண்ண போறாங்க, அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். ஏன்னா வந்து அட் பிரசன்ட் வந்து a few are bringing it under capital gains, a few are considering it as source of income, other source of incomeனு போட்டு இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறாங்க. ஸோ இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன். பட் இதுல மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் என்னதுன்னா, நீங்க அதை இன்கம் டாக்ஸ்ல இல்ல கார்பரேட் டாக்ஸ்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா the rates are higher than compared to capital gains. கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் நீங்க அதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்மிக்கு தான் டாக்ஸ் கட்டுறாங்க. ஆனா அதுவே நீங்க இன்கம்குள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதிகமான ரேட் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ அந்த ரேட்டே வந்து மாறுது. ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் தி கேஸ், people will be opting capital gain tax rather than considering it as income tax. So first வந்து what is the main challenge? First main challenge வந்து absence of explicit tax provision. நம்ம ஐடி ஆக்ட்ல கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணி டாக்ஸ் போடுறதுக்கான ப்ரொவிஷனே இல்லை. So what we can do is we can amend the IT Act and bring in a new provision for cryptocurrency. கிரிப்டோகரன்சிக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து ஒரு இதை கொண்டு வரலாம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து வேரிட் இன்டர்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி இருக்கு. ஏன்னா இவ்வளோ ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால வேரிட் இன்டர்பிரேஷன் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி இருக்கு. இப்போ செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் கிரிப்டோ கரன்சின்னு ஒன்று இருக்கு. சரி, நீங்க போயிட்டு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர் கிட்ட கிரிப்டோ கரன்சி வாங்குறீங்க விற்கிறீங்கன்னா நார்மல். பட் இப்போ நான் இருக்கேன், இன்னொரு பர்சன் ஒய் இருக்காரு, இவர் என்ன பண்றாரு, தே ஆர் டூயிங் மைனிங்.
கிரிப்டோ கரன்சி மைனிங் பண்ணி மைனிங் மூலமா if they are getting the இதுனா there is no source. இது அவர் வந்து வீட்டில் உட்கார்றாரு, அவருடைய வாட் இஸ் மைனிங்னா என்னது, அந்த பர்சன் வை வந்து அவங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் மூலமா they will be running the algorithm and they will be mining the cryptocurrency. Cryptocurrency can be acquired through mining also. அதுதான் வந்து ஐபிஓ மாதிரி வச்சுக்கலாம், சம்திங் சிமிலர் டு ஐபிஓ. அதுக்கப்புறம் செகண்டரி மார்க்கெட்ல வாங்குறது விற்கிறது தான் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க. ஆனால் when you are mining it, how you will consider it? மைனிங் பண்றப்போ நீங்க தான் அதோட ஃபர்ஸ்ட் இதுவா வச்சிருக்க போறீங்க. ஸோ அது எப்படி டாக்ஸ் பண்றது, அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதுவாக இருக்கு. அண்ட் ட்ரீட்டிங் இட் as பிஸ்கம் இன்கம் as மோர் டாக்ஸ் தென் கேபிட்டல் கெயின்ஸ். அது கேபிட்டல் கெயின்ஸா ட்ரீட் பண்றப்போ கம்மியான டாக்ஸ் தான் வருது, ஆனால் இன்கம் டாக்ஸா கன்சிடர் பண்ணும்போது அதிகமான டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா ரேட் இஸ் ஹையர் இந்த இன்கம் டாக்ஸ் தேன் கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ். ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சா இருக்க போகுது ஆன் வாட் டு டிட்டர்மைன் இட். டாக்ஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இது டிஜிட்டலா இருக்கிறதுனால due to digital operation and the servers are present in the abroad. நீங்க வந்து ஒரு வாங்குற கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ஜப்பான் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்பீங்க. ஜப்பான் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் வாங்கி நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பேங்க் அக்கௌண்ட்லயோ இல்லை ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லயோ இருந்திருக்காது, ஜப்பான் கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கருடைய ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்குள்ள நீங்க வந்து வாங்கி வச்சிருப்பீங்க. ஸோ யுவர் ஸ்டாக் புரோக்கர் would have been in ஜப்பான். நீங்க அப் ஸ்டாக்ஸ்ல வாங்காம போய் ஜப்பான்ல இருக்க ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கருடைய அக்கௌண்டிங்ல வாங்குறதுனால உங்களோட கிரிப்டோ கரன்சி நீங்க வாங்கினதே ஜப்பான்ல இருந்திருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்தியாவில் உங்க மேல டாக்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் நடக்கும். ஜப்பான்ல இருந்து ஒருத்தர் நீங்க வாங்கியிருப்பீங்க, ஜப்பான்ல இருந்து நீங்க வாங்கி நீங்க வந்து மால்டீவ்ஸ்க்கு வித்திருப்பீங்க, மால்டீவ்ஸ்ல இருந்து ஸ்ரீலங்காக்கு இன்னொருத்தர் வித்திருப்பாங்க, திருப்பி ஸ்ரீலங்கால இருந்து நீங்க வாங்கியிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மல்டிபிள் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல நடக்கலாம் ஆன்லைன்ல. ஸோ அதனால விச் நேஷன் இஸ் கோயிங் டு டாக்ஸ், அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். ஆல்ரெடி இன்கம் டாக்ஸுக்கே கார்பரேட் டாக்ஸுக்கே வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் பேஸ் எரோஷன் ப்ராஃபிட் ஷிஃப்டிங் இஷ்யூ. ஸோ த சேம் இஷ்யூ மைட் கம். அனானிமிட்டி. ஸோ ஹூஸ் இன்னொரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சே என்னதுன்னா, இப்போ கோல்டு ஒருத்தர் போய் வாங்குறாருன்னா, இப்போ நீங்க போயிட்டு லலிதா ஜுவல்லரியிலையோ இல்லைன்னா சரவணா செல்வரத்னம், சரவணா இப்போ மூடிட்டாங்களா ரெய்டு போனதுக்கு அப்புறம், ஓகே, நீங்க ஒரு லலிதா ஜுவல்லரியிலையோ இல்லைன்னா வந்து நம்ம ரீசெண்டா ஒன்று வந்தது சொர்ணமயில் ஜுவல்லரி நதியா வருவாங்க, இந்த சொர்ணமயில போயிட்டு நீங்க வாங்கியிருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கோல்டு போய் நீங்க சொர்ணமயில வாங்குறீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரெக்கார்டட். So in the transaction will be recorded in somewhere and this transaction can easily be taxed. இந்த கோல்டை நீங்க தான் வாங்குனீங்கன்னு அப்படின்னு ஒரு பில்லு போட்டு வச்சிருப்பாரு, அந்த பில்லு மூலமா நீங்க தான் வாங்குனீங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை தி பர்சன் ஹூஸ் பையிங். பட் இங்க அனானிமிட்டி இருக்கு, யார் வாங்குறா அப்படிங்கிறதே தெரியாது. ஹூ இஸ் பையிங், தட் இஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் a very big challenge. ஸோ அதனால ஈஸியா டாக்ஸ் எவேஷன் நடக்கும், ஈஸியா பீப்புள் கேன் ஹைட் தி டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் இட் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் மணி லாண்டரிங். ஃபார் மணி லாண்டரிங் எப்படி மணி லாண்டரிங் யூஸ் பண்ணலாம்னா, நீங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பிளாக் மணி இருக்கும், 100 கோடி ரூபா பிளாக் மணியில வச்சிருப்பீங்க. 100 கோடி ரூபா பிளாக் மணியில வந்து யூல் பி பையிங் கிரிப்டோ கரன்சி ஆஃப் வர்த் 100 crore. கிரிப்டோ கரன்சி ஆஃப் வர்த் 100 crore நீங்க வாங்கிட்டு வாட் யூ கேன் டூ, நீங்க ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணிடலாம், இப்போ உங்க கையில வந்து கிரிப்டோ கரன்சி வர்த் 100 crore இருக்கும், ஒரு 50 கிரிப்டோ கரன்சி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க இப்போ யூஎஸ்ஏக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணலாம், இப்போ யூஎஸ்ஏவோ இல்லை சுவிட்சர்லாண்டோ போயிட்டு என்ன பண்ணலாம், அந்த 100 crore வித் கிரிப்டோ கரன்சி வித்துட்டு அந்த காசை நீங்க அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ஹவாலா டிரான்சாக்ஷனுக்கு வந்து ஈஸிலி யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிக்கு யூ கேன் யூஸ் இட். இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரக் எல்லாம் வாங்குறீங்க, ஆர் திஸ் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் லைக் டெரரிஸ்ட் ஆர் அதர் பீப்புள், இஃப் தே வாண்ட் டு பை ட்ரக்ஸ் ஆர் இஃப் தே வாண்ட் டு பை கன்ஸ் ஆர் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸ் ஆர் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங், இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷனுக்குலாம் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் தி நார்மல் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் ஈஸிலி இட் கேன் பி ட்ரேஸ்ட். பட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் யூசிங் கிரிப்டோ கரன்சி டிரான்சாக்ஷன் இட் கேனாட் பி ட்ரேஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி அனானிமிட்டிங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ இந்த அனானிமிட்டி இருக்கிறதுனாலே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து when they are trying to tax them, they are dependent on the returns filed. ஓ தங்கமயிலா சொர்ணமயில் இல்லையா, சரி ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷன். ஸோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து பர்சன் எக்ஸ் வந்து தே ஆர் ஹேவிங் கிரிப்டோ கரன்சினா, இந்த பர்சன் எக்ஸ் வந்து தே வில் பி ஃபைலிங் ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ். ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ்ல அவர் ஃபைல் பண்றப்போ அவர் கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல எனக்கு இவ்வளவு கிரிப்டோ கரன்சி வித்து இவ்வளவு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வந்தது அப்படின்னு இஃப் இஸ் மென்ஷனிங் இந்த ரிட்டர்ன்ஸ்னா தான் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே தெரியுது. அதர்வைஸ் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் டு ட்ரேஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் தி அனானிமிட்டி. ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் சேலஞ்ச். ஸோ இந்த அனானிமிட்டியை பிரேக் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கிறதா ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நார்மல் தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. என்னதுன்னா, நார்மல் அசட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்க கோல்டு வாங்குறீங்க ஆர் ரியல் எஸ்டேட் வாங்குறீங்க, இதெல்லாம் வாங்கும்போது your transactions are happening through banks. ஸோ அதனால ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லை பேங்க்ல நடக்கும், அப்படி இல்லைன்னா வந்து உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல காசு வரும் ஆர் சம்வேர் த கேஷ் இஸ் இன்வால்வ். ஸோ
IT department can easily verify the bank account and bank details, and they can easily identify your money transactions. உங்களோட money transaction easy identify பண்ணலாம் if it is done through banks. So இந்த மாதிரி IT department வந்து they are also identifying the tax evasion with the help of the database of banks. ஆனா இப்போ அதுவே கிரிப்டோ கரன்சில வந்து நீங்க டாக்ஸ் பண்ணோம்னா banks are not involved here. ஓகே, அந்த கிரிப்டோ கரன்சி விற்கிற தேர்ட் பார்ட்டி இன்டர்மீடியரிஸ் வந்து these institutional investors they are not having a know your customer norms provisions. இந்த know your customer KYC norms இருக்குல்ல, KYC norms provisions இல்லாதனால அவங்களோட கஸ்டமரோட டீடைல்ஸை அவங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டு இல்லை, அதை வந்து அவங்க செபி கிட்ட தரணும் ஆர் வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட தரணும் அப்படின்னு லீகல் ப்ரொவிஷனும் இல்லை. So government should bring legal laws which mandates these third party people to do that. And many of the third party people are located outside India. That is another challenge. So IT department மற்ற கேஷ்க்கு லைக் கோல்டு ஆர் ரியல் எஸ்டேட் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் டாக்ஸ் போடும்போது தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஃபர்மேஷன் they take from banks. So computer aided scrutiny selection அப்படிங்கிற இந்த செலெக்ஷன் மூலமா they will take from banks. But for cryptocurrency these intermediaries are not having data and they are located abroad. So that is itself is a very big challenge, and that's why they are dependent on the data provided by the taxpayer. So KYC norms வந்து பண்ணாலுமே what is the challenge na if black money is involved na அதை trace பண்றது that has been a very big challenge. If black money will be used to buy the cryptocurrency na KYC norms இருந்தா கூட இவர் கிரிப்டோ கரன்சி வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து லைக் இவர் வந்து பிளாக் மணி கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு கோல்டு கூட கொடுத்துருக்கலாம். அந்த லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிரிப்டோ கரன்சி டிரான்சாக்ஷன் வந்து டார்க் நெட்ல தான் நடக்குது. ஸோ டார்க் நெட்ல நடக்கிறதுனால வாட் இஸ் தட் குட் தே எக்ஸ்சேஞ்ச் டு பை கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கவே ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. லைக் கிரிப்டோ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு தே குட் ஹவ் ஈவன் சோல்ட் தி ட்ரக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது திஸ் தேர்ட் பார்ட்டி பீப்புள் வில் நாட் பி ரெடி டு ஷேர் தி டேட்டா. So what is the way forward? We need clear tax laws. In the IT Act la irukka indha anomaly ponom. We need clear explicit tax provision with proper definition. What is cryptocurrency? And proper definition oda எப்பப்பெல்லாம் டாக்ஸ் போட போறோம் அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஓட இருக்கணும். அதே மாதிரி டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ப்ரொசீஜரும் கரெக்டாக இருக்கணும். அந்த டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் நான் சொன்னால அந்த 4 pages டாக்குமெண்ட் விச் they have to submit. அந்த 4 pages டாக்குமெண்ட்ல கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கணும். அண்ட் அந்த ஆப்ஷன் ஆல்சோ should be mentioned in the tax returns itself. ஓகே, அந்த டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து தே ஷுட் ஹேவ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தெளிவாக இருக்கணும். லைக் வி கேன் ஃபாலோ யூஎஸ் மாடல் ஹியர், யூஎஸ் மாடல் ஆஃப் டாக்ஸேஷன். ஸோ டாக்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், மேஜர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன், எப்போவெல்லாம் டாக்ஸ் போட முடியும் ஆன கிரிப்டோ கரன்சி டிரான்சாக்ஷன், அண்ட் வாட் ஆர் தி லாஸ் வந்து கிளியர் டெஃபினேஷனோட வி ஹேவ் டு பிரிங் இன். நெக்ஸ்ட் வந்து அவேர்னஸ். புது லா கொண்டு வந்த பிறகு அந்த லா பத்தின அவேர்னஸ் வி ஷுட் கிரியேட் டு ஆல் தி இன்வெஸ்டர்ஸ், டாக்ஸ் பேயர்ஸ், அதாவது இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹூ ஆர் பையிங் கிரிப்டோ கரன்சி அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும். டாக்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ், they are the people. ஏன்னா டாக்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ் கிரிப்டோ கரன்சி பத்தி தெரியலனா they can never tax it. So United Nation Office of Drug and Crime, so வந்து there is this body called United Nation Office of Drugs and Crimes. So அந்த பாடியில வந்து கவுண்டர் கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் மணி லாண்டரிங் அண்ட் ஆன்டி மணி லாண்டரிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் செக்ஷனுக்குள்ள, சாரி, கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் ஆன்டி மணி லாண்டரிங் செக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அந்த செக்ஷனுக்குள்ள they are conducting a training module. So training module for the tax officials with respect to cryptocurrency. So அந்த training module வந்து நம்ம IAS ஆஃபீஸர், நம்ம IRS ஆஃபீஸர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண வச்சு we should provide them the training. அதே மாதிரி ஃபாரன்சிக் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. லைக் நான் சொன்னல, இந்த அனானிமிட்டி இருக்கிறதுனால tracing the cryptocurrency transaction is a challenge. ஸோ கிரிப்டோ கரன்சியோட ட்ரேஸ் பண்ணுறது இஸ் அ சேலஞ்ச். அதே மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி பீப்புள் கிட்ட இருந்து இன்ஃபோ எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு சேலஞ்ச். ஏன்னா வந்து ஃபிசிக்கல் கூட்ஸ் வந்து தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சு. ஸோ அது வந்து இல்லீகல் கூட்ஸாக இருக்கிறப்போ தே ஓன்ட் ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த ட்ரேசிங்க்கு வந்து நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்காகவே வந்து ஒரு ஃபாரன்சிக் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு கால்டு எலிப்டிக். இந்த எலிப்டிக்குங்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து USA கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை தி கிரிப்டோ கரன்சி டிரான்சாக்ஷன்ஸ். இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி வி கேன் ஈஸிலி இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து நம்ம IRS ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம். ஸோ தட் அவர் IRS ஆஃபீஸர்ஸ் ஆல்சோ ஆர் ஈஸிலி டூயிங் இட். ஓகே, ஸோ இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெக்கானிசம் ஷுட் கம் இன் டு பிளே. எப்படி வந்து பேஸ் எரோஷன், ப்ராஃபிட் ஷிஃப்டிங், OECD ஆர் பிரிங்கிங் இன் ப்ரொவிஷன்ஸோ அதே மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் வி ஷுட் பிரிங் இன் ஃபார் cryptocurrencies also. So that is very important. So these are all the challenges and way forward. This is total economics point of view we have discussed. It is not in the science point of view.
ஸோ ஏர் டிராப்பிங் ஆஃப் கிரிப்டோகரன்சி அப்படின்னா என்ன கார்த்திக் கேட்குறாரு. ஏர் டிராப்பிங்னா என்னதுன்னா இட் இஸ் தி மைனிங் தான். மைனிங்னா லைக் யூ கேன் கெட் கிரிப்டோகரன்சி பை 2 ways. எய்தர் வந்து நீங்க வந்து அல்காரிதம் ரன் பண்ணி யூ ஹாவ் டு மைன் இட், ஆர் த பர்சன். ஏன்னா இப்போ வந்து நான் சொல்றது பிட்காயினுக்கு அப்ளிகபிள். பிட்காயின்ல யூ கேன் மைன் இட் ஒன்லி பை ரன்னிங் அல்காரிதம்ஸ். அதுக்கு தான் யூ நீட் சர்வர்ஸ். பட் தேர் ஆர் மெனி அதர் கிரிப்டோ கரன்சிஸ். ஏகப்பட்ட கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்துருச்சு. அதில் ஒரு சில கிரிப்டோ கரன்சிஸ்லாம் யூ கேன் அக்வயர் இட் த்ரூ ஏர் டிராப்பிங். ஏர் டிராப்பிங்னா அந்த கம்பெனியே வந்து ஐபிஓ மாதிரி கொடுக்கறது, அதுதான் வந்து ஏர் டிராப்பிங். ஓகே, இஸ் இந்தியா ரியலி ரெடி ஃபார் கேஷ்லெஸ் எக்கானமி சார்? ஆதர்ஸ், திஸ் இஸ் a very big question. It cannot be just like that answered. India is going towards the cashless economy, அவ்வளவுதான். So that is what you have to keep in mind. So we'll go to the next editorial. In the editorial, total economic point of view, identify the challenges and way forward. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிரிப்டோ கரன்சி பத்தி கொஸ்டின் வந்தா டைரக்ட்லி we can write. Or நீங்க இதுல என்ன கேட்ச்னா, you can also write these points with respect to taxation. What are all the problems with respect to taxation? Crypto currency tax பண்ணலாம் அப்படிங்கிற dimension you can write the answer. So that is another dimension where you can write. How இப்போ கவர்மெண்ட்க்கு வந்து mobilization of revenue அதுல எழுதலாம். All this area, welfareக்கு வந்து ஃபண்டிங் அதுக்கு எழுதலாம். So all this area you can write, not only restricted to cryptocurrency. ஸோ நம்ம படிக்கிற டாபிக் இந்த டாபிக்ல தான் எழுதணும்னு இல்லை. ஒரு எஸ்ஏல நாளைக்கு எழுதுறப்போ கூட நீங்க எழுதலாம். மாடர்ன் டெக்னாலஜினால வர ப்ராப்ளம்ஸ்ல கிரிப்டோ கரன்சினால இப்படி கிராக்ஸ் கலெக்ஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னு லைக் இன் an essay regarding modern technology you can write about the taxation issue of cryptocurrency in your essay if you are innovative enough. So this is how you can write your answers innovatively. இப்படிதான் எடிட்டோரியல் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணணும். நீங்க எடிட்டோரியல்ல இருந்து அப்படியே டைரக்டா வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ் இன் டாக்ஸேஷன் கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுல படிக்கிற அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்தா வெல் அண்ட் குட் அப்படியே எழுதிடலாம். பட் இதுல படிக்கிற பாயிண்ட்ஸ் இன்டைரக்ட்லி we can use it there. So that is how we can expect. So next is democratize and empower the city governments. So next editorial is about the local self-governments. So local self-government, 74th Constitutional Amendment Act in 1994 we brought this 74th Constitutional Amendment Act. In the 74th Constitutional Amendment Act we created the urban local bodies. Urban local bodies like what? Urban local bodies like municipal corporation, municipalities, then town panchayat or cantonment. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 7-8 விதமான அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் we would have created. நீங்க லக்ஷ்மிகாந்த்ல அந்த பஞ்சாயத்து அண்ட் முனிசிபாலிட்டி சாப்டர் படிக்கிறப்போ பாருங்க. ஸோ வி கிரியேட்டட் தி அர்பன் லெவல் தேர்ட் டயர் கவர்மெண்ட், அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டயர்ல வி கிரியேட்டட் தி லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் ஃபார் ரூரல் ஏரியா அண்ட் அர்பன் ஏரியா. அதில் ரூரல் ஏரியாவுக்கு பஞ்சாயத்து, அர்பன் ஏரியாவுக்கு வி ஹேட் திஸ் முனிசிபாலிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கிரியேட்டட் இன் தி கான்ஸ்டியூஷன். இப்போ யூனியன் கவர்மெண்ட்க்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உள்ள பவர் ஷேரிங் இட் இஸ் பீங் டெல்ட் பை 7th schedule. 7th schedule கான்ஸ்டியூஷன் டிவைட்ஸ் தி அதாவது ரிஜிடா டிவைடட். ஸோ அதில் எந்த ஒரு ஆம்பிகியூட்டி இல்லாமல் ரிஜிடா டிவைட் பண்ணிடுச்சு, யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு. ஆனா now with respect to sharing of powers between state government and local government in the area of federation, so all think federation will stops only between union government and state government, but sharing of power between state government and local government is also federation now. So இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த விஷயங்களை வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு we are having 11th and 12th schedule. 11th schedule for panchayat and 12th schedule for municipalities. 11th schedule ஒரு 29 items இருக்கு, 12th schedule வந்து ஒரு 18 items இருக்கு. இந்த 18 items வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் should give it to local government அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க. but they are giving it as a voluntary provision. So voluntary provision it is at the discretion of state government. நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஐரனி என்னதுன்னா எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஃபெடரலிசம் கூட்டாட்சி அப்படின்னு பேசுவாங்க. ஸோ ஃபெடரலிசம் இஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அண்ட் வி நீட் ஃபெடரலிசம். எஸ், வென் தே ஆர் ஆர்கியூங் வித் யூனியன் கவர்மெண்ட் தே வில் டிமாண்ட் ஃபார் ஃபெடரலிசம் அண்ட் எஸ் இட் ஷுட் பி கிவன். ஸோ அதில் தப்பே இல்லை. ஆனா இவங்க லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதே ஃபெடரலிசம் கொடுக்குறாங்களான்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ தமிழ்நாடு பாருங்க, தமிழ்நாட்டில் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் எலெக்ஷன் நடந்தே வந்து 7 வருஷம் ஆகுது. For the past 7 years, one of the largest city of India called Chennai is not having a mayor, is not having councillors. We are not having the local self-government for the past 7 years, which is purely unconstitutional. Which is against the principle of constitution itself. Yeah, 1993, 94 and soltana. So it is purely against the principle of constitution. So this is a very big issue. So this is against federation. கூட்டாட்சி தட்டுவதுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அகைன் அப்படி ஒரு மேயர் வந்து கிரியேட் பண்ணாலும் 12th schedule இருக்கிற ஆல் 18 திங்ஸ் வந்து we are doing the devolution அப்படிங்கிறது another question. Whether we are devoluting all the provisions of the 12th schedule to the local government, again no. State government is always thinking to control the local government. ஸோ அதுதான் வந்து விஷயம், and they are not sharing the powers.
ஸோ அதனாலே வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ரைஸ் ஆஸ் அ self-governing institutions. So self-governing institutions அவங்க வராதது காரணம் state government is not transferring the power to the local government. So they are not transferring the power, they are not providing proper financial mechanisms. And of course, yeah, finance பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா state government they are starved of finances தான், but power they can share, but அதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது. So that is the issue here. So GS2ல we are having this topic called devolution of power. Devolution of power அப்படினே ஒரு டாபிக் இருக்கு. And finances up to the local levels. Devolution of power and finances up to local levels அப்படினே ஒரு டாபிக் இருக்கு, which is directly relevant in the syllabus, which is talking about sharing of power. Devolutionனா வந்து ஷேர் பண்றது. உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற அத்தாரிட்டிக்கு நீங்க வந்து பவர்ஸையும் ஃபினான்சஸையும் ஷேர் பண்றது தான் வந்து டெவல்யூஷன் மீனிங். ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ரெலவென்ட் டு தி சிலபஸ். ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபினான்சஸ் ஆஃப் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ஆர்பிஐ ஹஸ் ரிலீஸ் ரீசென்ட்லி. ஆர்பிஐ வந்து தே அனலைஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் thousands of local self-government, RBI, and they released a report called State of Finances of Urban Local Bodies. So அதை பற்றி தான் வந்து இந்த எடிட்டோரியல். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபினான்சஸ்? ஸோ எவர் சின்ஸ் தி அக்கரன்ஸ் ஆஃப் பேண்டமிக் தேர் இஸ் அ சிவியர் கிரன்ச் இன் தி ஃபினான்சஸ். ஏன்னா பேண்டமிக் வந்த பிறகு கார்பரேஷன் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கார்பரேஷன் என்றால் தே ஆர் டேக்கிங் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ். கார்பரேஷன் நார்மலா அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து தே ஹவ் டைவர்டட் அண்ட் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் கோவிட். அதனாலே வந்து தேர் ஃபினான்சஸ் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தே ஆர் இன் கிரன்ச் ஆஃப் ஃபினான்சஸ் டு டூ நார்மல் ஆப்ரேஷன் அண்ட் தே ஆர் forced to cut down the expenditure. Sewage expenditure இருக்கட்டும், or கார்பரேஷன் ஹாஸ்பிட்டல், கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ஸ், அதே மாதிரி வந்து கார்பரேஷன் வந்து ஃபார் அதர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் அர்பன் கவர்னன்ஸ் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற காசெல்லாம் கோவிடுக்கு போறதுனாலேயே வந்து they had to cut down a lot of expenditures. 70% of urban local bodies are having decline in revenue. So parallelly என்ன ஆச்சு, urban local bodiesக்கான tax collection also started to decline. So that is another issue. 71% rise in the expenditure. ஒரு சைட்ல there is a 70% of urban local bodies in India, there is a fall in revenue, and simultaneously 71% rise in the expenditure. Revenue fall ஆகுது, 71% rise in the expenditure ஆயிருக்கு. So that is a very big. 100 ரூபாய் செலவாயிட்டு இருந்த இடத்துல 171 ரூபாய் செலவாகுது. So that is the main issue. So this has created a financial crunch. And இந்தியாவில் இருக்கிற இன்னொரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா, ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் பாயிண்ட் ஷுட் கம் லேட்டர். ஐ வில் கம் டு திஸ் பாயிண்ட் லேட்டர். வே ஃபார்வர்ட் வரும்போது ஐ ஜஸ்ட் கம். ஸோ இந்தியாவில் தேர் ஆர் 500 ஸ்டாச்சுட்டரி டவுன்ஸ் அண்ட் 3900 சென்சஸ் டவுன்ஸ். ஸ்டாச்சுட்டரி டவுன்ஸ்னா என்னதுன்னா, இந்த மாதிரி 74th கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமா வந்து அர்பன் லோக்கல் பாடிஸை தான் ஸ்டாச்சுட்டரி டவுன்ஸ் அப்படின்னு வி ஆர் காலிங். சென்சஸ் டவுன்ஸ்னா என்னதுன்னா, ஃபார் டூயிங் தி சென்சஸ் 2011 சென்சஸ் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் சென்சஸ் கால்குலேஷன் தே வில் கிளாசிஃபை டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ். டவுன்ஸ் வில்லேஜஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க. எனி ஏரியா வித் மோர் தென் 5000 people ஆர் வித் 75% ஆஃப் தி பீப்புள் டூயிங் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க். ஓகே, 75% ஆஃப் பீப்புள் டூயிங் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க். அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்து 400 per square kilometer மேல இருக்கு. மோர் தென் 400 per square kilometer, 75% of people doing non-agricultural work and more than 5000 people. இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா we are calling it as town. According to census, if இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா it is a town. Statutory towns, those towns who are coming under the urban local bodies. So these, we are having this many 5000 statutory towns and 3900 census towns. 35% of the India's population live in the urban area. 2/3 of the nation's GDP. Even though இங்க பாருங்க, 1/3 of population இருக்கிற urban area is having 1/3 population, but they are contributing 2/3 GDP. Rural area is having 2/3 population, but they are contributing only 1/3 of GDP. So இதுதான் வந்து urban rural இருக்க வித்தியாசம். So urban is contributing this and 90% of the government revenue. Government of India உடைய, government of India or government state governments, union government or state government, ரெண்டு பேருக்குமே revenue collectionsல 90% of the revenue collection, like for income tax, corporate tax, GST, in the collectionsல 90% it is coming from the urban area. Rural areas contributing only 10%. So entire union governments and state governments revenue is coming from the urban areas தான். So அவ்வளோ பொட்டன்ஷியலான ஏரியாவில் இருக்கிற ரெவன்யூ எல்லாமே யூனியன் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங், and there is no finance or no taxation power or no money left with the local government. So இங்கே தான் இந்தியாவில் இஷ்யூ இருக்கு. அர்பன் கவர்மெண்ட், so that is why we have to increase and widen the tax base. இந்தியாவோட tax base widen பண்ணணும். அப்போதான் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் and state government will have alternative means to tax and urban local bodies will be left with the இது. So what are all the problems in the urban local bodies? அதை பத்தி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரீட்டிங் urban local body as an adjunct of state government
is a very big problem rather than a federal entity. ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வரும்போது தான் ஃபெடரலிசம் பற்றி பேசுகிறாங்க. ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் பற்றி வரும்போது they are not talking about federalism. They are thinking that local government is a adjunct, அதாவது சேட்டலைட் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. லைக் பொம்மை ஸ்டேட் ஜட்மெண்ட் ஜஸ்ட் நோ விசா. They are thinking that local governments are under the state government's mercy அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. பிகாஸ் 7th ஷெடியூல் வந்து ரிஜிடா பிரிச்சிடுச்சு. ஆனால் 11th and 12th ஷெடியூல் ஆர் நாட் ரிஜிட். ஸோ தே ஆர் மேட் வாலண்டரி. இது வாலண்டரி ஆக்குனதுனாலே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் நாட் ஷேரிங். So that is the problem. So எப்போ state government they are treating the local government as federal entity, அப்போதான் வந்து more thing will come. So அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து 3F அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்னாலே வந்து 3F ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒன்று வந்து டெவல்யூஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இன்னொன்று டெவல்யூஷன் ஆஃப் ஃபினான்சஸ், இன்னொன்று டெவல்யூஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனரிஸ். ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னதுன்னா 11th ஷெடியூலில் இருக்கிற 29 ஃபங்க்ஷன்ஸும் 12th ஷெடியூலில் இருக்கிற 18 ஃபங்க்ஷன்ஸும் விச் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஷுட் ஷேர் வித் தி பஞ்சாயத் அண்ட் முனிசிபாலிட்டி. 11th ஷெடியூல் இஸ் ஃபார் பஞ்சாயத் அண்ட் 12th ஷெடியூல் இஸ் ஃபார் முனிசிபாலிட்டி. ஸோ இந்த ஷேர் பண்ண வேண்டிய இந்த விஷயங்கள், அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் வந்து சொல்கிறாங்க விச் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஷேரிங். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து தே ஆர் நாட் அட் ஆல் ஷேரிங். ஸோ தட் இஸ் தி மேஜர் ப்ராப்ளம் with respect to functions. Next வந்து functionary finances அப்படின்னா என்னதுன்னா what is the amount of money which they are sharing. அதாவது வந்து like for example union government through finance commission they are sharing some money to the state government whether they are doing the same share. state government வந்து அந்த காசை வந்து ஷேர் பண்றாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இல்லை. state governments are not sharing their tax collection with the local government just because of the same issue. இதே issue இருக்குல்ல, the same issue of federalism is being not followed. அதே மாதிரி taxation powers இந்த 12 ஃபங்க்ஷன்ஸ்லயுமே வந்து ஆர் திஸ் 29 and 18 இந்த இத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருக்கிற taxation பவர்ஸுமே வந்து லைக் அந்த ஏரியா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த் ரிலேட்டட் டேக்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டட் டேக்ஸ், இதெல்லாம் டேக்ஸ் போடுறதுக்கான பவரையும் வந்து கட்டையில் ஆயிடுச்சு. ஃபங்க்ஷனரிஸ்னா என்னதுன்னா பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங்னா கேடர். இப்போ நம்ம இருக்கல யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு we are having சென்ட்ரல் சர்வீசஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு we are having ஸ்டேட் சர்வீசஸ். அதே மாதிரி லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு லோக்கல் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? ஸ்டேட் சர்வீசஸ் பீப்புள் தான் எங்கேயும் ஒர்க் பண்றாங்க. கார்பரேஷனுக்குன்னு தனியாக நம்ம ரெக்ரூட் பண்றோம் கார்பரேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே. பட் அந்த கார்பரேஷன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் மாதிரியோ இல்லை யூனியன் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் மாதிரியோ ட்ரைனிங் தரதில்லை. ஸோ தேர் இஸ் வெரி புவர் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்ஸ் அண்ட் த சேலரி லெவல்ஸ் ஆர் வெரி லோ. அதனாலே வந்து ஒரு ட்ரெயின்டு வெல் குவாலிஃபைட் பீப்புள் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் இன் கார்பரேஷன். கார்பரேஷனுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்க்கு அப்புறமா ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இல்லை. தே ஆர் நாட் கிவன் குட் சேலரிஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் வந்து இந்த கார்பரேஷன்ஸ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் வந்து தே ஆர் அவுட் சோர்சிங் த ஒர்க் த்ரூ கான்ட்ராக்ட். லைக் கார்பரேஷன் வந்து ஆளுங்களை ரெக்ரூட் பண்ணி ஒர்க்குக்கு போடாம கான்ட்ராக்ட் விட்டுறாங்க. ஸோ அதனாலே வந்து குவாலிட்டி இட் இஸ் கமிங் அண்டர் தி கொஸ்டின். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபினான்சஸ் there is no means of finance, low tax base. So low tax base na enaduna the amount of area where the just a second, yaro or chat okay, chats are being distracting. Okay, so amount of area the local government can put tax is very low. இப்போ ஜிஎஸ்டி வரதுக்கு முன்னாடி லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஹேட் அன் அவென்யூ டு புட் டேக்ஸ், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து தே ஹேட் வேரியஸ் அவென்யூஸ். ஒரு சில டாக்ஸேஷன் பவர் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ள போயிடுச்சோ அதே மாதிரி லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஜிஎஸ்டிக்குள்ள போயிடுச்சு. ஆக்ட்ராய் டேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேக்ஸ் வந்து வி ஹேட். லைக் வாட் இஸ் ஆக்ட்ராய் டேக்ஸ்? ஒரு லோக்கல் கவர்மெண்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு, லைக் சென்னை கார்பரேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அவுட் சைட் தி சென்னை கார்பரேஷன்ல இருந்து இஃப் சம்மோன் இஸ் என்டரிங் இன்டு தி சென்னை கார்பரேஷன் இஃப் அ good is entering into the சென்னை கார்பரேஷன் can put a tax that is called as ஆக்ட்ராய் டேக்ஸ். இந்த ஆக்ட்ராய் டேக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரொவிஷன்ஸுமே வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ள போயிடுச்சு. ஸோ அதனால local government has lost various avenues of taxation because of GST. Now they are left with the mercy of finance commission. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாம் ஜிஎஸ்டி குள்ள போயிடுச்சு. ஸோ எல்லாம் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் மூலமா சென்ட்ரல் பூல் ஆஃப் டாக்ஸஸ் அதுக்குள்ள போயிடுச்சு, ஷேரபிள் பூல் ஆஃப் டாக்ஸஸ் குள்ள போயிடுச்சு. ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இதுல இருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தரப்போறாங்க. அதே மாதிரி டைரக்ட் டெவல்யூஷன் டு லோக்கல் கவர்மெண்ட்டும் தரப்போறாங்க. So now they are dependent on the finance commission's recommendation. Earlier they had their own taxation power. Now they are dependent on the
ஷேர் ஃப்ரம் தி ஃபினான்ஸ் கமிஷன். ஸோ அதுவே ஃபினான்சஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூவா இருக்கு. ஃபினான்சஸ்ல அடுத்த மிகப்பெரிய இஷ்யூ என்னதுன்னா ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ். Property tax is under the local government, but India is having one of the lowest property tax to GDP ratio. Country oda GDP la property tax oda collection வந்து it is one of the lowest in the world according to OECD. India is having one of the lowest property. ஏன்னா வேர்ல்டு வைட் மற்ற நாடுகளில் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இஸ் வெரி ஹை, பட் இந்தியாவில் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இஸ் வெரி லோ. அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன? லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை, ப்ராப்பர் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை, பட்டா போட்ட லேண்டே இல்லை. ஸோ நோ லேண்ட் இஸ் ஹேவிங் அ ப்ராப்பர் பட்டா, தட் இஸ் த லேண்ட் டைட்டில். ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூ. அதனால் அது இருந்தால் தான் வந்து கேன் புட் தி ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ். இன்னொன்று வந்து டாக்ஸ் எவேஷன், பீப்புள் ஆர் நாட் பேயிங் டாக்ஸஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹர்டலாக இருக்குது. இப்போ வி ஆர் ஹேவிங் ஸ்வமிதா ஸ்கீம் பைலட் பேசிஸில் ஒரு 6 ஸ்டேட்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க டு ப்ரொவைட் தி லேண்ட் டைட்டில்ஸ். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இட் ஷுட் பி டன். ஸோ அப்போ தான் வந்து வி கேன் டூ தட். ஃபங்க்ஷன்ஸ் புவர் டெவல்யூஷன் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 12th ஷெட்யூல். ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயின். ஸோ union government, state government should in true spirit they should share the functions, finances and functionaries. So Pimpri and Chindwand and Pune இப்படி 2 சிட்டி எடுத்துக்கிறாங்க. பிம்ப்ரி அண்ட் சின்ச்வாத் அப்படிங்கிறது வந்து மகாராஷ்டிரால இருக்கிற ஒரு சிட்டி, பூனே பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு சிட்டி. இது ரெண்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சேட்டலைட் டவுன்ஸ் மாதிரி தான், பூனேவோட சேட்டலைட் டவுன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பிம்ப்ரி அண்ட் சின்ச்வாந்த் அண்ட் பூனே இதுல பாத்தீங்கன்னா 55% ஆஃப் த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஆக்ட்ராயிலே போட்டிருக்காங்க பிஃபோர் ஜிஎஸ்டி. பட் ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு திஸ் ஆக்ட்ராய் பவர் வென்ட் டு தி அண்டர் தி ஜிஎஸ்டி. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, 15% ஆஃப் தி ஷேர் தான் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ல வருது. நான் சொன்னல ஜிஎஸ்டில இருந்து நவ் தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஷேர். ஜிஎஸ்டி இருந்தப்போ 55% ஆஃப் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஆக்ட்ராய் கலெக்ஷன்ல தே ஆர் டூயிங். Now only 15% of the revenue expenditure they are catering through the finance commission recommendations. So rest of the 85 வந்து they have to pay new meansங்கற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு காலத்துல அவ்வளோ 55% of the cost வந்து they were their tax collection came from octroi. Now only 15% is coming from the GST share of the union government. So இதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிரைசிஸா இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி which you can quote in the answer writing. How after GST இந்த 2 டவுனோடைய finances are got affected. Now huge salary burden, this is 7th pay commission க்கு அப்புறம் huge salary burden வந்து பண்ண முடியல. அதனாலே என்ன பண்றாங்க, they are doing outsourcing and privatization. நான் சொன்னல functionaries are being outsourced. அது outsource privatization பண்றதுக்கே ஒரு காரணம் வந்து huge salary burden and they are not having enough money to pay salary. So that is the main problem here. So what is the way forward? 15th Finance Commission recommendation should be implemented. So 15th Finance Commission video பாருங்க, I made a detailed video. அந்த வீடியோல வந்து அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்க்குனே ஒரு செட் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் லைக் இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர்? இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து go and see that video, you will understand. ஷேர் ஃப்ரம் இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ நிறைய ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் என்ன, ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஃபின்லாண்ட், நார்வே அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் பாடி இருக்குல்ல, லோக்கல் கார்பரேஷன், அதோட ஃபினான்சஸ் ஆர் சோ ஸ்ட்ராங். ஸோ அங்கே எப்படி அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஃபினான்சஸ் வர முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்கம் டேக்ஸில் ஒரு டைரக்ட் ஷேரே வந்து சிட்டிக்கு தராங்க, லோக்கல் கவர்மெண்ட் தராங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை கார்பரேஷன் அங்கேருந்து 100 கோடி கலெக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 100 கோடி ரூபா மதிப்புள்ள இன்கம் டேக்ஸ் கலெக்ட் ஆச்சுன்னா சென்னை கார்பரேஷனுக்கு 10 கோடி அதில் அலோகேட் பண்ணணும். லைக் இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் கார்பரேட் டேக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ்ல இருந்து 10% should be allocated to the particular city from where it collected அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா, லைக் இன்டைரக்டா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ல அதான் பண்றாங்க. இன்டைரக்டா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ல யூனியன் கவர்மெண்ட்க்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து 41% டெவல்யூஷன் அதெல்லாம் நடக்குது. ஆனா லோக்கல் கவர்மெண்ட்க்கு அது அந்த அளவுக்கு வர்றது இல்லை. ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இன்கம் டேக்ஸ் கலெக்ஷன்ல ஒரு ஷேரை வந்து கொடுங்க. இப்போ மும்பைல இருந்து 1000 கோடி கலெக்ட் ஆகுதுன்னா give 100 crore to Mumbai corporation, Brihan Mumbai corporation 100 crore கொடுங்க. ஸோ இப்படி பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபினான்சஸ் வில் கோ. பட் இஃப் யூ குட் சி ஆன் தி அதர் சைட், இன்கம் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி லெஸ். அப்படி இருக்கிறப்போ இவங்க லோக்கல் பாடிக்கு ஷேர் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்கே காசு இருக்காது. ஸோ இதோட ஒரே சொல்யூஷன் என்னதுன்னா, நிறைய இன்கம் டேக்ஸ் போட்டு பணக்காரர்கள் வெறும் 1% ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் இஸ் பேயிங் இன்கம் டேக்ஸ். அந்த 1% 5% ஆக்குனாலே 5 மடங்கு கலெக்ஷன் வரும். ஸோ தயவு செஞ்சு கவர்மெண்ட் ஷுட் widen their tax base. So that is the main thing. Next வந்து cities வந்து they are seeing only as the economic sphere. ஸோ அது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்பியர் ஃபார் அட்ராக்டிங் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் பார்க்காம கவர்னன்ஸ், அர்பன் கவர்னன்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணும். எப்போ பாருமே வந்து இஃப் கவர்மெண்ட் இஸ் சீயிங் அ சிட்டினா, ஹவு கவர்மெண்ட் இஸ் வியூயிங் அ சிட்டினா, தே ஆர் வியூயிங் த சிட்டி ஆஸ் ஏரியா ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இங்கே நிறைய பிஸ்னஸ் வரப்போகுது, நிறைய கம்பெனிஸ் வரப்போகுது, நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடக்க போகுது, நிறைய ஜிடிபி க்ரோத் வரப்போகுது, இப்படி தான் பார்க்குறாங்களே தவிர
சிட்டினா there are 35% of the population living. ஸோ இவங்களுக்கு வாட்டர் தரணும், இவங்களுக்கு டிராஃபிக் பர்டனை கம்மி பண்ணணும், இவங்களுக்கு நல்ல ரோட்ஸ் தரணும், இவங்களுக்கு நல்ல சிவேஜ் கனெக்ஷன் தரணும், எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் தரணும், பொல்யூஷனை குறைக்கணும். இந்த மாதிரி வந்து அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்கறதுல they are not seeing. ஸோ cities as where people are living. ஸோ people living ஏரியாவை பார்த்து அதுக்கேற்ற ஷேர்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி do the governance அப்படின்னு சொல்றாங்க. climate change. ஸோ if you could see climate சேஞ்ச்னால வரக்கூடிய ஹியூஜ் ரெயின்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிற சிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை காட் அஃபெக்டட், கொச்சின் காட் அஃபெக்டட், மும்பை இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் எவ்ரி இயர் பிகாஸ் ஆஃப் மான்சூன். ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச்னால சிட்டிஸ் ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் தி ராத். அதுவும் கோஸ்டல் சிட்டிஸ் லைக் சென்னை தே ஆர் இன் தி ரிஸ்க். ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷனுக்குமே வந்து கிவ் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அண்ட் ப்ரொவைட் ஃபினான்ஸ் ஃபார் தட். ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு தேவைப்படுற ஃபினான்ஸுமே நீங்கள் கொடுங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். ஸ்மார்ட் சிட்டி மாதிரி ஒரு ஸ்கீம், அதான் பீஸ்மீல் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்றது ஸ்மார்ட் சிட்டி மாதிரி ஸ்கீம். வாட் இஸ் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்கீம் இஸ் டூயிங்? ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்கீம் இஸ் நாட் சீயிங் அர்பன் கவர்னன்ஸ் அஸ் த ஹோல். தே ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டேயிங் ஒன் பர்டிகுலர் ஏரியா. அந்த ஒன் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் என்ன பண்றாங்க, ரோட்ல பேமெண்ட் போடுறது, பேமெண்ட் போட்டுட்டு அங்க வந்து சைன் போர்டு வைக்கிறது, இது வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்றாங்க. இல்லைனா வந்து கார்பரேஷன்ல பார்க்கிங்கை வந்து ஆப்ல கொண்டு வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்றாங்க ரேண்டமா ஒரு ஏரியால. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சீயிங் த சிட்டி ஆஸ் ஹோல் தே ஆர் சீயிங் செக்மெண்டட் பார்ட். பாண்டி பசார்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பயங்கரமா கட்டியிருப்பாங்க. ஆனா அதுவே நீங்க பக்கத்துல வந்து வெஸ்ட் மாம்பலம் போனீங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வில் பி ஆஃப் குவாலிட்டி. ஸோ இதுதான் ஸ்மார்ட் சிட்டியில இருக்க பிரச்சனை. ஸோ ஒரு சில ஏரியாவுக்கு மட்டும் தான் பெனிஃபிட் வருது, another area is not getting benefited. They are seeing the cities in the piecemeal approach, bits and pieces பாக்குறாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்காம see cities as whole. ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு பண்ற காசை வந்து you can spend for providing basic services to citizens and basic necessities அப்படிங்கிறது another solution. Conduct regular election which is democratic mandate. ரெகுலர் எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணி which is a democratic mandate. சென்னை lacks urban local bodies for the past 7 years which is very bad. இப்போ எலெக்ஷன் வரப்போது பார்ப்போம். ஸோ conduct regular election, do the sharing of functionary finances and functions in the true letter and spirit, and increase the property tax collections. and பண்ணிங்கனாலே நமக்கு வந்து பாதி பிரச்சனை நடக்கும். ஸோ இதுதான் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்ல இருக்க பிரச்சனை. ஸோ நெக்ஸ்ட் எடிட்டோரியல் which are going to see is about the social media anonymity. Now let us go into the next editorial. Fourth editorial is about the online anonymity. ஸோ ஆன்லைன் anonymity அப்படின்னா என்னதுன்னா, சோஷியல் மீடியால anonymity அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. This anonymity is leading to hate. So in social media we are having something called fake accounts ஆர் அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்னு சொல்லலாம், ஃபேக் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெண்டு டைமென்ஷன் இருக்கு. ஃபேக் அக்கௌண்ட்னா என்னதுன்னா, இன்னொருத்தரோட பேர்ல ஒருத்தர் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறது ஃபேக் அக்கௌண்ட். அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்னா என்னதுன்னா, சம் ரேண்டம் நேம்னா என்னது, ட்ரீம் வாக்கர் அப்படின்னு ஒரு பேர்ல ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும். அப்படின்னு வந்து ஒருத்தர் அக்கௌண்ட் நடத்திட்டு இருப்பா. அதில் வந்து யூ வில் நாட் ஹாவ் எனி ஃபோட்டோ, யூ வில் நாட் ஹாவ் எனி டீடைல்ஸ், யூ வில் ஹாவ் சம் சூடோனிம்ஸ், ட்ரீம் வாக்கர் ஆர் வந்து பிரியா ஸ்வீட்டி அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும், ஃபேக் அக்கௌண்ட். லைக் நிறைய நமக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட் நேம் பிரியா ஸ்வீட்டி தான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபேக் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் இருக்கும். இப்போ ஒருத்தரோட பேர் ஆதில் பேக்னா அவரோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஆதில் மட்டும் இருக்கும். ஆனால் இமேஜ் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது, எந்த டீட்டெயில் இருக்காது, பயோ இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது, சிட்டி நேம் இருக்காது, ஆதில் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு which is not representing any real individual. ஸோ these kind of anonymous accounts எல்லாம் வந்து சோஷியல் மீடியா has provided a way for this anonymous accounts. ஸோ இந்த அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் ஒரு பர்பஸ்க்கு இருக்கு, இதனால ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு. அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்னாலே ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் தேர் ஆர் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் வேர் திஸ் அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் பிகமிங் ப்ராப்ளமேட்டிக். இந்த அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குங்கிற தைரியத்துல தான் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டூயிங் ஆன்லைன் அபியூஸ். ஆன்லைன் அபியூஸ் நிறைய நடக்குது. லைக் அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ல அந்த ஆளோடைய இண்டிவிஜுவலோட ஐடென்டிட்டி இட் இஸ் நாட் கமிங் அவுட் சைட். ஸோ சின்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி இஸ் நாட் கமிங் அவுட் சைட், த ப்ராப்ளம் விச் இஸ் கமிங் இஸ் என்னதுன்னா, தே ஆர் அபியூசிங் தி பீப்புள். ஸோ இந்த விஜய் ஃபேன்ஸ்க்கு அஜித் ஃபேன்ஸுக்கு சண்டை வரும். விஜய் ஃபேன்ஸ் அஜித் ஃபேன் அசிங்கமா திட்டிப்பாங்க. இந்த மாதிரி வந்து லைக் ஜஸ்ட் ஐம் டெல்லிங், ஸ்டார் வார் பிட்வீன் விஜய் பெருசா அஜித் பெருசா, மகேஷ் பாபு பெருசா இல்லைனா வந்து பவன் கல்யாண் பெருசா அப்படின்னு ஆந்திரால சண்டை போட்டுப்பாங்க. மோகன்லால் பெருசா மம்முட்டி பெருசா அப்படின்னு கேரளால சண்டை போட்டுப்பாங்க. ஸோ நரேந்திர மோடியா ராகுல் காந்தியா அப்படின்னு நேஷனல் லெவலில் they'll be fighting. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். ஆர் ஐடியாலஜிக்கல் வாட் எவர். லைக் ஆன்லைன்ல வந்து இப்போ சமந்தா காட் டைவர்ஸ்னா தட் இஸ் ஹர் பர்சனல் லைஃப். உடனே போயிட்டு சமந்தாக்கு அபியூஸ் பண்ணி a lot of abuse tweets and posts were being posted in the Andhra social media against Samantha in her profile. So who are these people to post abuse on the Samantha's profile? In the abuse photo profile, if you could see, all are anonymous accounts.
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து வாட் தே ஆர் டூயிங், it is leading to online abuse and online harassment of people. ஏன்னா என்னோட ஐடென்டிட்டி வெளியே தெரியாது அப்படிங்கிறதுனாலே people are doing the online harassment. So this is a very big tussle which should be tackled. இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் should do something அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த எடிட்டோரியல் போகுது. ஸோ இன் GS3 we are having security, social media and challenges அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கு. பட் அதையும் தாண்டி வந்து எஸ்ஏல அடிக்கடி வந்து they are asking some question regarding social media. இந்த சோஷியல் மீடியா வச்சு எவ்ரி இயர் ஒன் எஸ்ஏவாவது they are asking. நோ இந்த வாட்டி வந்து இங்கிலீஷ் கம்பல்சரி பேப்பர்லயும் ஒரு சோஷியல் மீடியா ரிலேட்டட் எஸ்ஏ இருந்தது. ஸோ சோஷியல் மீடியா ரிலேட்டட் எஸ்ஏஸ் ஆர் இன் GS பேப்பர் 1 சொசைட்டியில் ஆர் இன் GS பேப்பர் 3 இன் செக்யூரிட்டி we can expect a question. And நிறைய வாட்டி வந்து சோஷியல் மீடியா எஸ்ஏஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால this content is relevant in the essay writing also. Challenges in regulating and scrutinizing the anonymous social media handles. So what is anonymity? Anonymity is unidentifiable with the set of information. The identity of the person is unidentifiable with the set of information provided in the social media. They are having a pseudonym. Like pseudonym na enna? Like Dreamwalker, like வந்து vibe you live only once அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும், தண்டர் ஸ்ட்ராம் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ல பீப்புள் வில் பி லிவிங். ஸோ கியூரியஸ் ஆதில் அப்படின்னு பேர் வச்சுப்பாங்க, வெறும் ஆதில்னு பேர் வைக்காம கியூரியஸ் ஆதில்னு வச்சுக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி சூடோனிம் வச்சுக்கிட்டு பீப்புள் சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஃபேக் போட்டோ அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க. லைக் வந்து தே வில் நாட் புட் தி ரியல் போட்டோ, வேற ஏதாவது ஒரு போட்டோ, வேற ஏதாவது ஒரு சூடோனிம்ல வேற ஒரு போட்டோ போட்டுப்பாங்க வித்தவுட் எனி இன்ஃபர்மேஷன் இன் பயோ, ஆர் தே வில் ஜஸ்ட் புட் தி ஃபர்ஸ்ட் நேம். கியூரியஸ் ஆதில் போட்டோலாம் போட்டிருக்கேன், ஜஸ்ட் செல்ஃப் ட்ரால் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய அனானிமிட்டிக்கு வந்து நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஈவன் தோ அ ஃபியூ சோஷியல் மீடியா ஒரு சில விஷயங்கள் அனானிமஸா இருந்தாலும் அவங்களுடைய போஸ்ட், அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ், இப்போ என்ன இருக்குன்னா ஒரு போஸ்ட் இருக்கும். போஸ்ட் என்னன்னு இருக்கும்னா வந்து நேஷனலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்கும், ஸ்டான்ச் நேஷனலிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் அந்த போஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரைட் விங் கருத்துக்களாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரைட் விங் அந்த அதில் வந்து லைக் அவங்களோட ஃபோட்டோ இருக்காது, நேம் இருக்காது, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சூடோனிம் இருக்கும். ஆனால் அவங்களுடைய போஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசமாக இருக்கும், ஆர் வந்து மைனாரிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கும், ஆர் வந்து ஜிங்கோயிசம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஆர் ஹேட் அகேன்ஸ்ட் ரிலிஜியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி போஸ்டே தான் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து இவங்க வந்து யாருன்னு தெரியலன்னா அவங்க போஸ்ட்டை வச்சு அவங்களுடைய நேச்சர் வந்து நம்ம ஈஸியாக we can identify. They leave traces of identifiable information through their content. அண்ட் அவங்களுடைய பிஹேவியரல் பேட்டர்ன்ஸ் வேர் தே கோ அண்ட் கமெண்ட், அதை வச்சுக்கிட்டு கூட இன்டைரக்டா அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். யா ஐடென்டிட்டி தெரியலனாலும் we can identify their characteristics through their post. That is the notion of anonymity which is existing in the present times. அனானிமஸ் ப்ரொஃபைல்னாலே தப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. சோஷியல் மீடியால அனானிமஸ் ப்ரொஃபைல் இருக்கிறது இட்ஸ் a very big advantage because anonymity provides a lot of benefits to many things. Like for example, if you want to speak truth against a tyrannical or vindictive government, ஒரு கொடுங்கோலான ஒரு ஆட்சி இருக்கு, ஒரு பேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு, அந்த கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும்னா you need an anonymous account. ஏன்னா டைரக்ட் அக்கௌண்ட்ல if you are trying to criticize, easily government will trace you and punish you. So அதனால அனானிமஸ் tyrannical regimes like ரஷ்யால இருக்கிற மக்கள் or டர்க்கியில் இருக்கிற பீப்புள் வேர் தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஆட்டோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் இஸ் கம்மிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஊரில் இருக்கிற பீப்புள் எல்லாமே வந்து ஆர் பிரேசில்ல வந்து வி ஆர் ஹேவிங் ஒன் கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாலலாம் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு கொஸ்டின் யுவர் கவர்மெண்ட், ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று. லைக் பேரலாக இன்னொரு சைடு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா மாதிரி நாடுகள்லாம் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. If you want to speak against tyranny, you need an anonymous account. But still, government is having a lot of technology to trace. நீங்க anonymous account லே போட்டாலும் IP address வச்சு trace பண்ற அளவுக்கு டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்டா அனானிமஸா போட்டாலே இட்ஸ் a very big challenge. ஸோ அந்த மாதிரி to talk truth against the government or tyrannical regime, you need some fake accounts. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கீன்னஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஆன்லைன் கான்வர்சேஷன் வித்வுட் பீங் ஜட்ஜ்டு. ஸோ உங்களுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. உங்களோட ஐடென்டிட்டி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்க. நீங்க வந்து ஒரு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வுட் ஹவ் பீன் அ பர்சன் ஹூ வென்ட் டு ஜெயில் ஃபார் சர்டன் கிரைம்.
அது வந்து நியூஸ்லாம் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து அடுத்து திருந்து வாழ்வீங்க. அப்புறமா வந்து சோஷியல் மீடியால ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்க அப்படின்னு வரும்போது, நீ அந்த தண்டனை தப்பு செஞ்சவன் தானடா அப்படிங்கிற மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட ஒப்பீனியனே மதிக்க மாட்டாங்க. ஆர் இஃப் தேர் இஸ் அ கேர்ள் ஹூ இஸ் அ செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் விக்டிம், அந்த கேர்ள் வந்து இஃப் ஷி இஸ் போஸ்டிங் இன் ஃபியூச்சர், தட் கேர்ள் வந்து ஷீல் பி ஜட்ஜ்டு பேஸ்ட் ஆன் ஹர் ஐடென்டிட்டி ஆர் ஹெட்ரோநார்மேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி. ஹெட்ரோநார்மேட்டிவ்னா என்னதுன்னா, சம் எல்ஜிபிடி பீப்புள் இருப்பாங்க. எல்ஜிபிடி பீப்புள் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இஃப் தே ஆர் லிவிங் தேர் ஐடென்டிட்டி ஓப்பன், இஃப் தே வாண்ட் டு சப்போர்ட் எல்ஜிபிடி அண்ட் இஃப் தே வாண்ட் டு சே தே ஆர் எல்ஜிபிடி, பட் அவங்க ஐடென்டிட்டியோட சொன்னாங்கன்னா அகைன் தே வில் பி ஜட்ஜ்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இஃப் தே டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஜட்ஜ்டுனா, அவங்களுக்குலாம் வந்து இஃப் தே வாண்ட் டு ஷேர் தேர் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் தேர் தாட் வித்வுட் பீங் ஜட்ஜ்டுனா, தே நீட் அவங்களோட ஜென்யூன் ஒப்பீனியன்ஸ், ஜென்யூன் தாட்ஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. பட் இஃப் தே டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஜட்ஜ்னா, தே நீட் திஸ் அனானிமிட்டி. So to talk against government, to share personal experiences without being judged for the past experience or for your sexual orientation or something, you need it. இன்னொரு தேர்ட் ரீசன் வை you need anonymous profiles அப்படின்னா, they don't want to tag to a real person. இப்போ ஆன்லைன்ல நான் போடுற கருத்துனால ரியல் பர்சனான என் மேல எந்த ஒரு இது இப்போ ஐ எம் ஹேவிங் கியூரியஸ் ஆதில் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட் இருக்குன்னா, அதுல நான் போடுறது வந்து எவ்ரி ஒன் நோ ஹூஸ் கியூரியஸ் ஆதில் இஸ், நான் தான் தெரியும். தட் இஸ் நாட் அன் அனானமஸ் ப்ரொஃபைல். ஓகேவா? இப்போ ஐ வாண்ட் சம் ப்ரொஃபைல் வேர் மை ஆக்ஷன் இஸ் நாட் ஜட்ஜ்டு ஆர் நோ, நான் வந்து பயங்கரமான ஒப்பீனியன்லாம் போடணும்னு நினைக்கிறேன், விச் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் டு சொசைட்டி. அந்த மாதிரி ஒப்பீனியன்லாம் இஃப் ஐ வாண்ட் டு போஸ்ட், ஐ நீட் அ அனானிமஸ் அக்கௌண்ட். நான் என்னோட எதிரிகளெல்லாம் திட்டணும், அதுக்கு எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் வேணும் அப்படின்னா ஐ நீட் அனானிமஸ் ப்ரொஃபைல். ஸோ ஏன்னா வந்து இப்போ நான் அது வந்து என்னோட ப்ரொஃபைல்லே பண்ணேன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்லி பீப்புள் வில் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற லீகல் ஆக்ஷனோ ஆர் பீப்புள் வில் நோ திஸ் பர்சன் இஸ் சச் அ பர்சன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். இந்த பர்சன் அப்படிப்பட்டவன் தெரியாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் அனானிமஸ் ஹேண்டில்ஸ் வந்து ஆர் நீடட். ஸோ இஃப் யூ நாட் வாண்ட் டு லெட் யுவர் ஆன்லைன் வியூஸ் டு பி டேக் டு அ ரியல் பர்சன், ஆஃப்லைன் வேர்ல்டுல உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. இப்போ வந்து ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவங்களுக்கு வந்து லைக் இப்போ வந்து ஒரு மேல் சாவனிஸ்ட் இருக்காரு, இஸ் அ பேட்ரியார்கிக்கல் மைண்ட் செட், ஹி இஸ் ஹேவிங் டாக்ஸிக் மாஸ்குலினிட்டி. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் வந்து லைக் உமன் மேல ஒரு ஹேட்ரட் இருக்கிற ஒரு ஆள். ஸோ இஃப் தே வாண்ட் டு டாக் அகேன்ஸ்ட், இப்போ உமனோட ப்ரோக்ரஸிவ் நேச்சருக்கு அகேன்ஸ்டா பேசணும் அப்படின்னா, அவர் ஒரு ஃபேக் ப்ரொஃபைல்ல வந்து என்ன பண்ணுவாரு, இந்த மாதிரி ப்ரோக்ரஸிவ் உமன்ஸ் லைக் அகேன்ஸ்டா பேசுறது, சமந்தா டைவர்ஸ் ஆனா சமந்தா பத்தி தப்பு தப்பா பேசுறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லைக் லைக் இப்போ ரீசெண்டா கூட தேர் வாஸ் திஸ் இஷ்யூ ரிகார்டிங் தி கன்சென்ட், மேரிட்டல் ரேப்புக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறானுங்க. யாரா நீங்களாம் மேரிட்டல் ரேப்புக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றீங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ கன்சென்ட் இஸ் அ கன்சென்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான், பட் அதுக்கு வந்து அகேன்ஸ்டா மேரிட்டல் ரேப்புக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி ட்ரெண்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தானுங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி பிக் இஷ்யூ. யா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இப்போ கிரிக்கெட்ல வந்து நீங்க வந்து இஃப் த பர்சன் இஸ் லூசிங் தி மேட்ச்னா, அந்த போலருக்கு அகேன்ஸ்டா திட்டுறது, அந்த பேட்ஸ்மேனுக்கு அகேன்ஸ்டா திட்டுறது, அவங்க ஃபேமிலியை ரேப் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ நிறைய வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்சிபி தோத்தப்போ ஒரு ஆர்சிபியோட போலர் மேல என்ன பண்ணாங்க, உங்களோட அந்த போலருடைய ஃபேமிலியை ஒய்ஃப் எல்லாம் நான் ரேப் பண்ணிடுவேன். விராட் கோலி வந்து மேட்ச் தோத்தப்போ விராட் கோலியோட பொண்ணுக்கு வந்து ரேப் த்ரெட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. என்னையா கொடுமை இது? அந்த ரேப் த்ரெட் கொடுத்தவங்களாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அனானிமஸ் ஹேண்டில் தான். இந்த மாதிரி ரேப் த்ரெட் வந்து அவங்களோட ஒரிஜினல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து கொடுப்பாங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா தேர் ஐடென்டிட்டி வில் பி டேக் டு தட் ரியல் பர்சன். ஸோ இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பர்சன் தான் அந்த த்ரெட் கொடுத்தான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதனால இந்த எக்ஸுக்கு வந்து ரியல் லைஃப்ல வந்து அவங்க ஃபேமிலி, அவங்களோட எம்ப்ளாயர், அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து தப்பா பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் தெரியக்கூடாது நான் எவ்வளவு மோசமானவன். அதனால தான் they need anonymity. பட் ஒன்ஸ் they are becoming anonymous, there begins the problem. இந்த அனானிமிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ரேப் த்ரெட்ல இருந்து ஒரு ஆன்லைன் அபியூஸ்ல இருந்து they are talking. So this anonymity seekers, if the person is confident that their reputation is not being affected in the real world na, like home, workspace, neighborhood, இங்கெல்லாம் அவங்களோட ரெப்புடேஷன் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா, யா முகமது ஷமி வாஸ் அபியூஸ்டு when ஆஃப்டர் தி பாகிஸ்தான் மேட்ச். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப மோசமானது. முகமது ஷமி மட்டும் இல்லை, விராட் கோலி முகமது ஷமிக்கு சப்போர்ட்டிவா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டோன்னு விராட் கோலியும் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. அந்த அளவுக்கு ஹேட்ரட் இஸ் தேர் ஹியர். ஸோ ஒன்ஸ் தே ஆர் கோயிங் இன் டு திஸ் அனானிமிட்டி அண்ட் நோ ஒன் கேன் ஐடென்டிஃபை தம் அப்படின்னா, அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் எக்ஸ்ட்ரீமாகவும் போது இட் இஸ் பிகமிங் ஆங்க்ரி, அப்யூசிவ், அப்ரேசிவ் அண்ட் அப்கஸ்கேட்ரி. அப்கஸ்கேட்ரினா என்னதுன்னா தப்பான ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் போடுறது. அப்ரேசிவ்னா வந்து அடுத்தவங்களை வந்து ரொம்ப ஹர்ட் பண்ற மாதிரியான கருத்துக்கள் போடுறது. அபியூசிவ்னா வந்து கெட்ட வார்த்தையில பேசுறது, கோபமான கருத்துக்களை போடுறது. மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமாக போடுறது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபேக் நியூஸ் எல்லாமே பரப்புறது இந்த மாதிரி அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் தான். இல்லை, நோன் அக்கௌண்ட்ஸே நிறைய ஃபேக் நியூஸ் பரப்புறாங்க, பட் அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் நிறைய கட்சியோட தலைவர்கள் ஃபேக் நியூஸ் போடுவாங்க,
டொனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ் நோன் ஃபார் ஃபேக் நியூஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து தேல் பி டூயிங். பட் ஸ்டில் ஸோ மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் இன்க்ரீசிங். ஸோ மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னதுன்னா, ஒரு தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை சரின்னு நீங்க தெரியாம போடுறதா மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன். லைக் யூ டோன்ட் நோ தட் இது வந்து ஒரு ராங் அனாலஜின்னு தெரியாமலேயே வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து போடுறது மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன். தெரிஞ்சு வேணும்ட்டு தப்பான நியூஸை பரப்பணும்னு பரப்புறது டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன். வேணும்ட்டுவே வந்து லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு இந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டா நீங்க ஒரு போஸ்ட்டை வந்து வேணும்ட்டு போடணும். நிறைய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் போடுவாங்க ஆன்லைன்ல வந்து, நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. வேணும்ட்டு இவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா ஒரு ஃபேக் நியூஸ் போடணும்ட்டு போடுறது, தட் இஸ் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன். தெரியாம போடுறது மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நிறைய வந்து இட் இஸ் ஸ்ப்ரெடிங். அதே மாதிரி ஒரு அனானிமஸ் பர்சன் வந்து நான் அனானிமஸ் பர்சனை திட்டுவாங்க. ஒரு ரியல் லைஃப்ல ஒரு நான் அனானிமஸ் பர்சன் இருக்காரு, விராட் கோலி. விராட் கோலியை பத்தி தப்பா ஒரு அனானிமஸ் பர்சன் வந்து பேசுவாரு, ஆர் அவருடைய ஃபேமிலிக்கு த்ரெட்டன் கொடுப்பாரு. ஸோ இப்படி ஆகும்போதே வந்து இட் இஸ் அசிமெட்ரி. வித்வுட் நோயிங் ஹூ இஸ் யுவர் ஆப்போனன்ட் யூ கேன் நாட் டேக் ஆக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் அ மேஜர் இஷ்யூ ஹியர். பிளாட்ஃபார்ம்ஸே தே ஆர் ஆக்டிவ்லி என்கரேஜிங் திஸ். இப்போ இந்த மாதிரி அனானிமஸ் ப்ரொஃபைலுக்கு அகேன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை ட்விட்டரோ ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா எடுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா பிரைவசி ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் another thing. At one side you need privacy protection, at another side you should also need to identify the identity of the person who is putting hate speech. இது ரெண்டுமே இருக்கிறதுனாலே வந்து இட் ஹஸ் பிகம் எ வெரி பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் தி கவர்மெண்ட். சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்முக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். ஏன்னா ஒரு சைட்ல வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்டா ஒருத்தர் உண்மை பேசுறாருன்னா அவரோட ஐடென்டிட்டி வந்து அனானிமிட்டி தேவைப்படுது. இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டிஸ்லாம் வந்து லைக் எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டியோ இல்லைனா வந்து இஃப் த பர்சன் இஸ் நாட் வாண்ட் டு பி ஜட்ஜ், ஜென்யூன் ரீசன்ஸ்க்கு அனானிமிட்டி தேவைப்படுது. அப்படி இருக்கிறப்போ ஹூ இஸ் ஜென்யூன் ஹூ இஸ் நாட் ஜென்யூன் அதுவே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால வந்து சம் ஒன் ஆல்சோ புட்ஸ் ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ அனானிமிட்டி. ஸோ இட் இஸ் சேலஞ்சு. ஒரு சைடில் ப்ரைவசி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், இன்னொரு சைடில் வந்து அபியூஸ் பண்ணுறவங்கள கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி இருக்கிறதுனாலே வந்து சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்முக்குமே வந்து ஒரு ஒன் சைஸ் ஃபிட் ஆல் ப்ரொவிஷன்ஸை கொண்டு வர முடியல. எல்லாருமே வந்து அனானிமஸ் ப்ரொஃபைலை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு பேன் பண்ண முடியல. அப்படி அனானிமஸ் ப்ரொஃபைல் வச்சிருக்கிறவங்கள தப்பு பண்ணுறவங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான விஷயத்தையும் வந்து தே ஆர் ரிலக்டன்ட். So what social media can do na, those persons who are creating problems, if a complaint is coming na, immediately they should respond. அதுதான் வந்து true. இப்போ வந்து நீங்க இருக்கீங்க, உங்களை பத்தி ஒருத்தர் தப்பா பேசுறாரு, தப்பான நியூஸை பரப்புறாரு, உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா ஹேட் அண்ட் அபியூஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் எய்தர் ஐடென்டிஃபை தி ஐடென்டிட்டி ஆஃப் தி பர்சன். அந்த ஐடென்டிட்டி வந்து அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்னா யூ கேனாட் ஃபைன். இப்போ அது அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்டா இருந்தா உங்களுக்கு இருக்க ஒரே ஆப்ஷன் போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும். கவர்மெண்ட் ஷுட் யூஸ் தேர் மெக்கானிசம் அண்ட் ட்ரேஸ். கவர்மெண்ட் அவங்க மிஷினரியை யூஸ் பண்ணி இப்போ அந்த இண்டிவிஜுவலை ட்ரேஸ் பண்ணும். பட் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ற எல்லாத்துக்குமே கவர்மெண்ட் ட்ரேஸ் பண்ணி அந்த ஆளுடைய அக்கௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி அந்த ட்வீட்டை ரிமூவ் பண்ணுதானா பண்றது இல்லை. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி அக்கேஷன்ல நார்மல் பீப்புளுக்கு அது கம்ப்ளைண்ட் நடக்கிறது இல்லை. லைக் செலிபிரிட்டிஸ்க்கு தான் வந்து அதெல்லாம் நடக்குது, நார்மல் பீப்புளுக்கு நடக்கிறது இல்லை. ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன்லி ஆப்ஷன். இந்த அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன்லி ஆப்ஷன், யூ ஹேவ் டு கோ டு கவர்மெண்ட் ஆர் கோர்ட், விச் இஸ் அ tedious process. அப்படி இல்லை, இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னதுன்னா, அந்த ஆள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா யூ கேன் டேக் தி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயர்ஸ். இப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா பேசுறாரு, அது அவர் ஐடென்டிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே கமெண்ட்ல டேக் பண்ணலாம். அவர் அவங்களுக்கு எங்க வேலை செய்யறாங்களோ அந்த அவங்களுடைய பாஸை டேக் பண்ணலாம். அப்படி நிறைய பேரை டேக் பண்ணி அவங்க வேலையெல்லாம் போயிருக்கு. ஆன்லைன் அபியூஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து வேலையெல்லாம் போயிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நடந்திருக்கு. பட் அவங்க அனானிமஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து அதுவும் பண்ண முடியாது. நீங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் தான் கொடுக்கணும். போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் a tedious process and police are reluctant to take complaint in most of the cases. இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க சோஷியல் மீடியாவே வந்து they are having this option to report the post. அப்படி நீங்க ரிப்போர்ட் அடிக்கலாம் அப்படின்னா கூட நீங்க அடிக்கிற ரிப்போர்ட் எல்லாமே வந்து சோஷியல் மீடியா ஸ்க்ரூட்டனி பண்றாங்களான்னா கிடையாது. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் வரும். எதை வந்து சோஷியல் மீடியா எடுத்து ஸ்க்ரூட்டனி பண்ணுவாங்க. ஸோ சோஷியல் மீடியாவும் நிறைய வாட்டி நியூட்ரலா இருக்காங்க. தே டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் ஸ்டாண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ். அதேனால வந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஆக்ஷன் ஒன்லி அகேன்ஸ்ட் லீகல் ஆர்டர். ஒரு கோர்ட் ஆர்டர் வந்தாலோ ஆர் போலீஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு ஆர்டர் வந்தாலோ ஆர் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு ஆர்டர் வருது, இந்த அக்கௌண்ட் ஒரு கோர்ட் ஆர்டர் ஆர் போலீஸ் ஆர்டர் ஆர் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் விச் இஸ் கமிங் அண்ட் சேலிங் தட் remove this social media profile or remove this comment or remove this particular thing அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் வந்தா மட்டும்தான் they are taking action. They are not doing so moto. So only for celebrities they are doing all these things. So common people வந்து they are not having any recourse for online abuse. So this is the main problem with respect to anonymity. இது எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னா, know your customer norm சோஷியல் மீடியாவில் பண்ணா இந்த மாதிரி genuine anonymous people might be affected. சோஷியல் மீடியாவோட ரெவல்யூஷனே வந்து இந்த அனானிமிட்டி ஒரு அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கு.
ஸோ அதனால யூ நீட் டு ஹாவ் ரைட் பேலன்ஸ். யூ நீட் டு அலோவ் அனானிமிட்டி, பட் அட் தி சேம் டைம் இந்த மாதிரி அபியூஸ் பண்றவங்கள வந்து ஸ்க்ரூட்டனி பண்றதுக்கு நிறைய பீப்புளை ரெக்ரூட் பண்ணி யூ நீட் டு ஃபில்டர் தி கண்டென்ட் ஆல்சோ. ஒரு போஸ்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக ரிப்போர்ட் வருதுன்னா இமீடியட்டாக அதை ஸ்க்ரூட்டனி பண்றதுக்கு யூ நீட் பர்சன்ஸ். ஸோ சோஷியல் மீடியா லைக் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர் தே ஷுட் ரெக்ரூட் பர்சன். இந்த ரிப்போர்ட்லாம் அடிக்கிறோம், நம்ம அடிக்கிற ரிப்போர்ட் எல்லாம் ஸ்க்ரூட்டனி பண்றதுக்குன்னே வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை ரெக்ரூட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அப்போதான் எல்லாருடைய கன்சர்ன்ஸையும் வந்து யூ கேன் டேக் இன்டு அக்கௌண்ட். பிகாஸ் police complaint is a tedious process and court is a tedious process. And again, police should have user-friendly methods to tackle all these things. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒழுங்கான வளர்ப்பு இருக்கணும். பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து இன்னொருத்தர் இப்படி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுத்து வளர்க்கணும். ஒரு விஜய் ஃபேன் அஜித் ஃபேனை திட்டக்கூடாது, அஜித் ஃபேன் விஜய் ஃபேனை திட்டக்கூடாது. இவனுங்க வந்து உங்களுக்கு விஜய் பிடிக்கலாம், உனக்கு அஜித் பிடிக்கலாம். உனக்கு விஜய் பிடிக்குங்கிறதுனால நீ அஜித் ஃபேன் அசிங்கமா திட்டணும், இல்லை அஜித் அசிங்கமா திட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி ப்ராப்ளம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சோஷியல் மீடியா. இதெல்லாம் எப்போ நடக்காம இருக்கணும்னா அவங்களுக்கே அறிவு இருக்கணும். லைக் ஒரு குட் மாரல் எஜுகேஷன் ஆர் குட் அப்ரிங்கிங் இருந்தாலே வந்து தே வில் பி ஃபைன். ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே போயாச்சு. ஸோ இந்த எடிட்டோரியல் கூட நீங்கள் வந்து லைக் சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு இல்லை, டெக்னாலஜி அப்யூஸ், டெக்னாலஜி ப்ராப்ளம், எஸ்ஏ எங்கே வேணால் எழுதலாம். யூ ஜஸ்ட் நீட் பாயிண்ட்ஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ், வேர்ட்ஸ் அண்ட் கீவேர்ட்ஸ். அதை வச்சு யூ கேன் ரைட். ஸோ லாஸ்ட் எடிட்டோரியல் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எடிட்டோரியல். இன்னைக்கு இந்த வாரம் வந்ததுலேயே ஒரு சூப்பரான எடிட்டோரியல் இது. ஏன்னா இட் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் எடிட்டோரியல். ஏன்னா இந்த மாதிரி எடிட்டோரியல் ரேர் ஆஃப் தி கேஸில் தான் வரும். ஏன்னா இந்த எடிட்டோரியல்ல இட் இஸ் அ புக் அபவுட் ராமச்சந்திர குஹா. ராமச்சந்திர குஹா recently he has written a book called Rebels Against the Raj, Western Fighters for India's Freedom. ஸோ ஒரு 7 ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸை ராமச்சந்திர குஹா ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காரு. ராமச்சந்திர குஹா இஸ் அ ஃபேமஸ் பர்சன் who wrote India After Gandhi அப்படிங்கிற ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. ஸோ இந்தியா ஆஃப்டர் காந்தி ஆர் காந்தியோடைய பயோகிராஃபி எல்லாம் நிறைய எழுதியிருக்காரு. இவருடைய ஒரு கண்டென்ட்ல இருந்து தான் ஐ மேட் அ வீடியோ இன் கியூரியஸ் ஆதில் சேனல் ஆல்சோ. என்னுடைய பர்சனல் சேனல்லே ஐ மேட் அ வீடியோ பேஸ்ட் ஆன் காந்தி, பேஸ்ட் ஆன் தி கண்டென்ட் ஆஃப் ராமச்சந்திர குஹாஸ் புக் தான். So he has identified 7 freedom fighters of British and American origin who came to India and fought for India's freedom. So இது வந்து மாடர்ன் இந்தியாவில் ஒரு கொஸ்டினா கூட வரலாம். மாடர்ன் இந்தியாவில் we are having this topic called personalities. Personalities அப்படிங்கிற வேர்டே இருக்கு. So write short notes on those Westerners who fought for India's freedom struggle. So a lot of foreigners also fought for the freedom struggle of India. So write about them. இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து டைரக்டாவே வந்து UPSC can ask. ஏன்னா there is a huge potential for UPSC to ask. ஏன்னா ரோல் ஆஃப் உமன் கேட்டாங்க, ரோல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் கேட்டிருக்காங்க, ரோல் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பா ரோல் ஆஃப் வெஸ்டர்னர்ஸ் ஆர் ஃபாரினர்ஸ் கூட ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல் கொஸ்டின் ஃபார் தி மெயின்ஸ் GS பேப்பர் 1ல. ஸோ அதனால தான் ஐடென்டிஃபைட் திஸ். ஸோ அந்த 7 பேர் யாரும் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு குவிக்காக பார்த்துக்கலாம். நீங்க இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த 7 பேர் பத்தியும் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் படிங்க. விக்கிபீடியா போயிட்டு கொஞ்சம் பிரீஃபா ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம்ல படிக்கிறப்ப கொஞ்சம் பிரீஃபா படிங்க. பட் இந்த 7 பேர்ல அன்னி பெசன்ட் தவிர வேற யாரை பத்தியும் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இல்லை. மிச்சம் 6 பேர் பத்தியும் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம்லாம் இருக்காது, எந்த மாடர்ன் இந்தியா புக்லையும் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் தி சேலஞ்ச். ஸோ விக்கிபீடியாவில் போயிட்டு கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது இப்போ ஒரு நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா எப்போ அந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் எழுதலாம். ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் தி நேம்ஸ் ஆஃப் தீஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் இன் எனி அதர் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஆல்சோ. இந்த புக் அதுக்காக வாங்கி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யாரும் இந்த புக்கெல்லாம் வாங்கி படிக்காதீங்க, நோ நீட் டு ரீட். பட் இந்த எடிட்டோரியல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹூ ஆர் ஆல் தோஸ் 8 பீப்புள்ஸ்? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தோஸ் 8 பீப்புள். Annie Besant, you know Annie Besant for Home Rule League, Theosophical Society and a famous personality of Chennai. நம்ம ஊர்ல இருக்க பெசன் நகரே இவங்களோட பேர்ல இருந்தா பெசன் நகர் அப்படிங்கிறது வச்சிருக்கோம். ஸோ Annie Besant is known for Theosophical Society and a very important freedom fighter and first woman Congress president. Next வந்து பிஜி ஹார்னிமேன். பிஜி ஹார்னிமேன் இஸ் அ எடிட்டர் ஆஃப் பாம்பே கிரானிக்கல். பாம்பே கிரானிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பரோட எடிட்டரா இருந்திருக்காரு. இதுதான் அவர் வந்து அவரை வந்து இப்படிதான் போட்டுக்கிட்டாரு அவரோட நியூஸ் பேப்பர்ல. அதனால தான் அவரோட ரியல் போட்டோ போடுறது போல அவருடைய கார்ட்டூனே நான் போட்டிருக்கேன். சாமுவல் ஸ்டோக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் சாமுவல் ஸ்டோக் ஹூ சேஞ்ச் ஹிஸ் நேம் டு சத்யானந்த் ஸ்டோக்ஸ். இவர் வந்து ஒரு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல வந்து லைக் ஹில் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் மீராபென். மீராபென் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அடாப்டட் டாட்டர்ஸ். காந்தி கூட எப்பவுமே 2 ஃபாரின் கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த ஃபாரின் லேடிஸ் இருப்பாங்க. அந்த ஃபாரின் லேடிஸ் யாருன்னா மீராபென், சரளாபென் அப்படின்னு 2 பேர். ஸோ இங்க அடுத்த ஸ்லைட்ல சரளாபென் இருக்குல்ல, சரளாபென் அண்ட் மீராபென் இந்த 2 பேர் தான் வந்து காந்தியோடைய காந்தி அடாப்டட் தெம் ஆஸ் டாட்டர்ஸ். காந்தியோடைய அடாப்டட் டாட்டர்ஸ் தான் இவங்க. தீஸ் 2 people are the British people who got inspired based on the Gandhi's ideology and they came to India and they joined Gandhi's ashram and they were part of the Gandhi's freedom movement and social revolution. So Sarla Ben and Meera Ben. Next வந்து Philip Spart.
So Philip Spott was a famous labor rights activist, and he was also a very critical person of the India's economic policy after independence. After independence, நம்மளுடைய இந்த பாலிசி இருந்ததுல policy of the closed economy and strict regulation of the companies. அதுக்கு அகேன்ஸ்டா நிறைய லைசன்ஸ் ராஜ், பர்மிட் ராஜ், கரப்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டா ஈவன் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் he fought. ரிச்சர்ட் ரால்ஃப் வந்து நிறைய ரூரல் எக்கானமிக்காக நிறைய he has worked, and சர்லா பென் has worked for economy like environmental activism. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி 7 பர்சனாலிட்டிஸ். இதில் ஆனி பெசன்ட் பற்றி மட்டும்தான் வந்து மாடர்ன் இந்தியா புக்கில் இருக்கும், வேற யாரை பற்றியும் இருக்காது. பட் ஸ்டில் இதுலேருந்து என்னதுன்னா, ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இந்த 7 நேம், இந்த 7 நேம்ஸ் அண்ட் தேர் 7 கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவுமே படிக்க தேவையில்ல. இந்த 7 நேம்ஸ் 7 கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே வந்து we can write in essays, we can write in GS1 or we can write in GS paper 4 நிறைய இடத்துல. ஏன்னா GS paper 4லயே வந்து பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்கு. So GS1 Modern India, we are having this topic called personalities, where it is going to be relevant. Rebels Against Raja, book of Ramachandra Guha and the. So first one, the Annie Besant. Annie Besant is known for Theosophical Society. So she fought for women's rights. அவங்க வந்து women India Women Association அந்த மாதிரி ஒரு India Women Association அப்படின்னு ஒரு அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சாங்க. So that is one of the famous association, one of the ancient known association for women. So women rights காக she voiced a lot in a patriarchal. India is a very big patriarchal society. அப்படிப்பட்ட ஒரு patriarchal societyல women rights காக she gave her voice. So this is one social aspect. இன்னொரு social aspect என்னதுன்னா culture. She started Theosophical Society அவங்க ஆரம்பிக்கல, ஆல்காட்டும் பிளாவட்ஸ்கே தான் ஆரம்பிச்சாங்க. பட் she became the leader of Theosophical Society and she did a lot of research in the ancient India's culture. Ancient India's culture, especially Buddhism. இந்த புத்திசமா இருக்கட்டும் ஆர் ஜெயினிசமா இருக்கட்டும், ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏன்ஷியன்ட் யோகா ப்ராக்டிசஸா இருக்கட்டும், ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பரதநாட்டியம் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ், பரதநாட்டியமா இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி பரதநாட்டியம், குச்சிப்புடி, இந்த மாதிரி ஏன்ஷியன்ட் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் கர்நாடிக் மியூசிக், இந்த மாதிரி விஷயத்தை பற்றிலாம் ரிசர்ச் பண்ணி ஷி ரிவைவ்ட் அ லாட் ஆஃப் திங். பரதநாட்டியம்ஸ் வாஸ் ரிவைவ்டு பை தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி. பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிற இந்த டான்ஸ் ஃபார்ம் வந்து இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அ டேபு டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஏன்னா தேவதாசிஸ் டெம்பிள்ல ஆடுற டான்ஸ் அப்படிங்கிறதுனாலே வந்து அது வந்து இட் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் டேபு. அண்ட் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி வர்ற வரைக்கும் அது வந்து எல்லாரும் ஆட மாட்டாங்க. இட் வாஸ் நாட் அ வெறும் டான்சர்ஸ் மட்டும் தான் ஆடுற டான்ஸா இருந்தது. நார்மல் பீப்புள்லாம் கத்துக்க மாட்டாங்க. ஒன்லி தேவதாசிஸ் மட்டும் தான் ஆடுற ஒரு டான்ஸா மட்டுமே இருந்த பரதநாட்டியத்தை பீப்புள்ஸ் டான்ஸா மாத்தினதே தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி தான். ஸோ ருக்மணி தேவி அருண்டேல் அப்படிங்கிறவங்கள நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ருக்மணி தேவி அருண்டேல் ஆஃப் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி தான் கன்வெர்டட் பரதநாட்டியம் இன்டு பீப்புள்ஸ் டான்ஸ். யார் வேணா பரதநாட்டியம் கத்துக்கலாம், எல்லாரும் பரதநாட்டியம் ஆடலாம் அப்படிங்கிறது மாத்தினதே வந்து தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி தான். ருக்மணி தேவி அருண்டேல் பட் அண்டர் ஆனி பெசன்ட்ஸ் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி. ஸோ அது வந்து முக்கியமா பண்றாங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இதுதான் ரெண்டு முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன். திஸ் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி ஃபாட் ஃபார் உமன் அண்ட் இட் ஹெல்ப் இன் ரிவைவிங் அ லாட் ஆஃப் இந்தியாஸ் கல்ச்சர். புத்திசம் பத்தி நிறைய ரிசர்ச் வந்து இவங்க தான் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றியும் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் வாஸ் டன் பை தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷி co-founded Benares Hindu University. So Benares Hindu University is a famous university which is in Varanasi. She co-founded it with along with Madan Mohan Malaviya. So இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து it is famous for providing education based on Hindu religion. Apart from that, general education, it is a very famous university which was founded in 1916. அப்புறமா இவங்க வந்து ஹிந்து ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூல் வந்து ஆரம்பிச்சாங்க இன் 1898. அதே வாரணாசியில ஹிந்து ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூலும் ஆரம்பிச்சாங்க. அகைன் பெனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஒன் ஃபேமஸ் திங் ஷி இஸ் நோன் ஃபார் வந்து when she was part of the Indian National Congress, she is one of the person who led to the patch up of moderates and extremists. இந்த மாடரேட்ஸ் லெட் பை கோக்லே அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் லெட் பை திலக், இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பேட்ச் அப் கொண்டு வரதுல இவங்க பாடுபட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஷி ஸ்டார்ட் ஹோம் ரூல் லீக். இந்த ஹோம் ரூல் லீக் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு அட்டானமஸ் செல்ஃப் ரூல் அது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷி ஸ்டார்டட் திஸ் ஹோம் ரூல் லீக் மூவ்மெண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஹூ ஃபாட் அண்டர் காந்தி. ஸோ ஹோம் ரூல் லீக் அப்புறமா ஹோம் ரூல் லீக் வந்து 1916 ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து காந்தி ஸ்டார்டட் இஸ் மூவ்மெண்ட் இன் 1917-18. ஓகே, அண்ட் காந்தியன் ஏரா ஸ்டார்டட் அஃபிஷியலி பார்த்தீங்கன்னா 1920 இருந்தா காந்தியன் ஏரா பிக்கப் ஆயிருக்கும். இந்த காந்தியன் ஏராக்கு தேவைப்படுற ஆக்டிவிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து ஹோம் ரூல் லீக்ல ட்ரெயின் ஆனவங்க தான். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜவஹர்லால் நேருவா இருக்கட்டும், ராஜேந்திர பிரசாதா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே ஹோம் ரூல் லீக்ல ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸா இருந்தவங்க தான். ஸோ ஆல் தி காந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் ஸோ ஹோம் ரூல் லீக் மேட் தி ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. So this is the contribution. She is the first woman chairperson of Indian National Congress. So that is one important contribution of Annie Besant. And she அவங்க வந்து 1917 when she was arrested by British, there was a huge protest all over India. So நம்ம ஊர்ல அவங்க பேர்ல பெசன்ட் நகர் அப்படின்னு ஒரு நகரே இருக்கு.
அண்ட் பெசன்ட் ரோட் அப்படிங்கிற ஒரு ரோடும் இருக்கு, விச் இஸ் கனெக்டிங் தி மெரினா பீச் வித் மவுண்ட் ரோட். மெரினா பீச் அண்ட் அண்ணா சாலை இஸ் கனெக்டட் பை மெனி ரோட்ஸ். அதில் ஒரு முக்கியமான ரோட் பெசன்ட் ரோட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிஜி ஹார்னிமேன். ஸோ பிஜி ஹார்னிமேனுங்கிறது இவர் தான் அந்த கேரிகேச்சர். இந்த பிஜி ஹார்னிமேனுங்கிறது ஹி வாஸ் தி எடிட்டர் ஆஃப் பாம்பே கிரானிக்கல். பாம்பே கிரானிக்கல் அப்படிங்கிறது யார் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் பை ஃபிரோஸ் ஷா மேத்தா. ஃபிரோஸ் ஷா மேத்தா இஸ் அ மாடரேட். இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ல மாடரேட் ஃபேக்ஷனை வந்து லீட் பண்ணதே இவர் தான். இவர் தான் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டுக்கு அகேன்ஸ்டா இருந்தார், திலக்குலாம் அகேன்ஸ்டா இருந்தார். பட் ஹி வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தி மாடரேட் ஃபேக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ். அண்ட் ஃபிரோஸ் ஷா மேத்தா வந்து ஹி இஸ் அ மெயின் பர்சன் ஹூ நம்மளுடைய இந்தியன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருந்ததுல, அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில நிறைய ஸ்பீச் கொடுத்திருக்காரு அகேன்ஸ்ட் தி பிரிட்டிஷ் ரூல். ஹி வாஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் ஹி கிரிட்டிசைஸ் தி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் த்ரூ அசம்பிளி. ஸோ அந்த ஃபிரோஸ் ஷா மேத்தா ஆரம்பிச்சது தான் வந்து பாம்பே கிரானிக்கல் அப்படிங்கிற இந்த நியூஸ் பேப்பர். இந்த பாம்பே கிரானிக்கலோடைய ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் எடிட்டர்ஸா ஹி ஜாயின்ட் ஆஸ் எடிட்டர் இன் 1913. ஸோ ஹீ இஸ் அ பிரிட்டிஷ். ஆனி பெசன்ட் பிரிட்டிஷ் ஆரிஜின் தான், ஹார்னிமேனும் பிரிட்டிஷ் ஆரிஜின் தான். So he is one of the finest and bravest newspaper. After Firoz Shah Mehta, he took care of the Bombay Chronicle. And in the Bombay Chronicle oda editor ah irukradhukku apparama till India got independence, he was the voice of India's press. India oda press oda voice vandu avar da irundaru. He nurtured a lot of young journalists. India oda future journalists ellarume vandu avar da vandu he nurtured. And he campaigned tirelessly for press freedom. Whenever British curbed press freedom and British did the censorship, he voiced against the British tirelessly, and he fought for and he was supporter of the India's freedom movement. Press Association of India அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு எல்லா பிரஸுக்கும் ஒரு தலைவராக இருந்து he fought for the rights of the press. Whenever journalists are being arrested, he gave the voice. And one important contribution of Harniman என்னதுன்னா, ஜாலியன்வாலா பாக் மேசக்கர் நடந்ததுல, அது நடந்த உடனே அந்த ஏரியால பிரஸ்ஸே அலோவ் பண்ணல. இவர் தான் வந்து சீக்கிரட்டா ஒரு ஆளை அனுப்பி அந்த ஏரியால போட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் எடுத்து ஜாலியன்வாலா பாகோடைய வாட் எவர் போட்டோ விச் வி ஆர் ஹேவிங் நவ், அந்த போட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் எடுத்தது இவருடைய ஆள் தான். ஸோ ஹீ சென்ட் தி பர்சன் டு டேக் சீக்ரெட் போட்டோகிராஃப்ஸ். அந்த போட்டோகிராஃப்ஸை வந்து ஹீ சென்ட் டு பிரிட்டிஷ், லண்டனுக்கு அனுப்பி அங்க இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ண வச்சதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆளே இவர் தான். ஜாலியன்வாலா பாக் இஷ்யூ பத்தின அவேர்னஸ் லண்டன்ல கொண்டு போயிட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்டா கிரிட்டிசிசம் கொண்டு வந்ததுல ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் இஸ் ஹார்னிமேன். So he brought this Jallianwala Bagh to the light, and he is a supporter of Indian National Movement and Gandhian Movement, and Congress ku support நிறைய எழுதியிருக்காரு. Next is Samuel Stokes. Samuel Stokes is an American. அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு பணக்கார வீட்டு புள்ள, மக்களுக்கு தொண்டு செய்யணும்னு இந்தியா வந்திருக்கிற அந்த புள்ள வந்து என்ன பண்ணுச்சு, ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் he started working for the leprosy workers. லெப்ரஸியில பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஒர்க் பண்ணார். லைக் மதர் தெரசா எப்படி பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் இவரும். ஸோ லெப்ரஸி மக்களுக்காக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சவர் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன பண்ணாரு, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இவர் செட்டில் ஆயிட்டாரு. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல ஹி பாட் அ லார்ஜ் லேண்ட். இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் உமனையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. அண்ட் ஹி செட்டில்ட் இன் இந்தியா. ஹி brought a large land in India and he started apple plantation. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல ஆப்பிள் வளர்த்து ஆப்பிளை வந்து ஒரு கமர்ஷியல் டூலா மாத்தினதே வந்து இவர் தான். ஸோ இவரோட முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னா, ஹி அபாலிஷ்ட் ஃபோர்ஸ்ட் லேபர். பிளான்டேஷன்னாலே ஃபோர்ஸ்ட் லேபர், பாண்டட் லேபர் தான். பட் இன் ஹிஸ் பிளான்டேஷன் ஆல் தி ஒர்க்ஸ் ஹேட் தி லேபர் ரைட்ஸ். எல்லா ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் லேபர் ரைட்ஸ், குட் வேஜஸ். ஒரு பிளான்டேஷனை நீங்க வந்து நல்ல லேபர் ரைட்ஸ் கொடுத்து வித் குட் சேலரி கொடுத்தும் நீங்க ஒரு பிளான்டேஷனை நடத்தலாம். அந்த பிளான்டேஷனால ப்ராஃபிட்டும் நீங்க ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாடலே செட் பண்ணி கொடுத்தாரு. அன்எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் பிளான்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்து ஹி அபாலிஷ் தி ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் அண்ட் ஆப்பிள் பிளான்டேஷனை வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ணதே இவர் தான். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆப்பிள் வாஸ் நாட் கல்டிவேட்டட் இன் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ். ஹி ஸ்டார்டட் ஆப்பிள் பிளான்டேஷன் அண்ட் ஹி மேட் ஆப்பிள் அ ரெவல்யூஷனரி கிராப் இன் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ். அண்ட் நவ் இந்தியா இஸ் அ லீடர் இன் ஆப்பிள் ப்ரொடக்ஷன். அதுக்கான விதையை போட்டது சாமுவல் ஸ்டோக்ஸ் தான். And Samuel Stokes அப்புறம் Hinduism he got converted. Even though he was a staunch Christian, later period of time he converted to Hinduism and he changed his name to Satyanand. Okay, so அந்த ஹார்டிகல்ச்சரல் ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணார் and he was a supporter of India's freedom struggle. இவரும் லாலா லஜ்பத் ராயும் சேர்ந்து வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ல ஒன்னா பஞ்சாப்ல ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க. பஞ்சாப்ல அந்த ஆன்டி சைமன் கமிஷன் அப்போலாம் வந்து he worked with லாலா லஜ்பத் ராய். Next one, Madeleine Slade, who is also called as Miraban, who is an adopted daughter of Gandhi. She is a British woman who got inspired of the Gandhi's thoughts and she came to India and joined Gandhian Ashram and one of the important proponent of Gandhian ideology. Gandhian ideology India full பரப்புனதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சனா திகழ்றாங்க. Even after independence she was spreading it. After independence 1947 க்கு அப்புறமா கூட she was spreading Gandhian ideology.
ஸோ நிறைய என்வாரன்மெண்டல் மூவ்மெண்ட்டை வந்து இவங்க லீட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க சரளாபென் ரெண்டு பேருமே என்வாரன்மெண்டல் மூவ்மெண்ட்டை லீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்டாவே தே வுட் ஹவ் லெட் தி என்வாரன்மெண்டல் மூவ்மெண்ட் அண்ட் தே வுட் ஹவ் லெட் தி காந்தியன் தாட்ஸ். அண்ட் ஷீ கன்வின்ஸ் ரிச்சர்ட் அட்டன்பர்க் டு மேட் அ பயோபிக் ஆன் காந்தி. ஸோ காந்தியோட அந்த பயோபிக், ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் பயோபிக் ஆஃப் காந்தி பை ரிச்சர்ட் அட்டன்பர்க் வந்து வேர்ல்டு வைட் காந்தியோட இமேஜை வந்து கொண்டு போனதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த பயோபிக். இட் ஒன் ஆல்மோஸ்ட் 7 ஆஸ்கர்ஸ் நினைக்கிறேன். அந்த பயோபிக்கை வந்து பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க. அண்ட் காந்திஸ் ஐடியாலஜி ஆஃப் நான் வயலன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபெய்த் ஹார்மனி, இந்து முஸ்லிம் ஹார்மனி வேர்ல்டு வைடா கொண்டு போறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பர்சனாலிட்டியா இருந்தாங்க. அண்ட் ஷீ ரோட் அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ் ரிகார்டிங் காந்தி அண்ட் ஐடியாலஜி. அண்ட் ஷீ ஆல்சோ ஸ்பெண்ட் ஹர் லைஃப் ஃபார் ஹேண்ட்லூம்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்லூம்ஸ் வந்து உமனுக்கு எம்பவர்மெண்ட் டூலாகவும் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் டூலாகவும் வந்து கொண்டு போனதுல ஷீ பிளேட் அ மேஜர் ரோல். நெக்ஸ்ட் வந்து பிலிப் ஸ்பாட் வாஸ் அ கம்யூனிஸ்ட் பை ஆரிஜின். கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாலஜி கொண்டு இருக்கிற ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கை தான். அண்ட் நம்ம வந்து இந்த நாக்பூர் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸ் கேஸை வந்து நம்ம பார்ப்போம். இந்த நாக்பூர் கான்ஸ்பிரசி கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஒன் ஆஃப் தி கம்யூனிஸ்ட் பர்சன் இவர். பட் இவரோட மெயின் ரோல் என்ன, ஹி ஃபாட் ஃபார் தி ஒர்க்கர்ஸ். ஆப்வியஸ்லி கம்யூனிஸ்ட்ங்கிறதுனால ஒர்க்கர்ஸ் ரைட்ஸ்க்காக ஹி லெட் அ வெரி பிக் மூவ்மெண்ட் இன் இந்தியா. பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஹி ஃபாட் ஃபார் தி ஒர்க்கர்ஸ் ரைட்ஸ். ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியாவுடைய பெர்மிட் லார்ஜ் லைசன்ஸ் ராஜ் மூலமா நம்மளுடைய பியூரோக்ராட்ஸ் டிட் அ லாட் ஆஃப் கரப்ஷன். பெர்மிட்ஸ் லைசன்ஸ் வாங்கினா இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்த பிறகு நிறைய பியூரோக்ராட்டிக் கரப்ஷன் இருந்தது. அந்த பியூரோக்ராட்டிக் கரப்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டா ஹி லெட் அ மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஹி கிரிட்டிசைஸ்ட் இட். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிச்சர்ட் ரால்ஃப் வந்து ரூரல் டெவலப்மெண்ட்காக நிறைய ஹி ஸ்டார்டட் அ ரூரல் யூனிவர்சிட்டி ஒன்று ஆரம்பிச்சாரு. ஹி ஸ்டார்டட் அ சேரிட்டபிள் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் தி புவர் பீப்புள். அண்ட் ஹி அப்ரஸ் தி பீப்புளோட ஒரு வாய்ஸா இருந்தார். இந்த அம்பேத்கரைட் மூவ்மெண்டோடைய ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ஃபாரின் சப்போர்ட்டரா இருந்தவர் ரிச்சர்ட் ரால்ஃப் அண்ட் பிலிப் ஸ்பாட் ரெண்டு பேருமே அம்பேத்கர் மூவ்மெண்டோடைய மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டர்ஸ். தே ஆர் வெரி சப்போர்ட்டிவ் டு அம்பேத்கர் அண்ட் அம்பேத்கரைட் மூவ்மெண்டோட ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ஸா இருந்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும். அண்ட் ஹி டுக் தி எஜுகேஷன் டு தி ரூரல் இந்தியா. ரூரல் எஜுகேஷன் தான் வந்து இவரோட ஒரு முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன். And last, Sarala Ben is a very important environmentalist, and she is another adopted daughter of Gandhi. And she started a girls school, like நம்மளுடைய ஜோதிபா மாதிரி இவங்களும் ஒரு கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாங்க. மோஸ்ட் பேக்வர்ட் ரீஜன்ஸ்ல நிறைய கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஷீ ட்ரெயின்ட் அ லாட் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ். மக்களுக்காக ஒர்க் பண்ற இந்த சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்களா, அந்த சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஷீ கேவ் ட்ரைனிங். அண்ட் ஷீ மேட் மெனி லீடர்ஸ். அதாவது ஃபியூச்சர்ல நிறைய வந்து என்வாரன்மெண்டல் மூவ்மெண்ட் நடந்தது. இப்போ சிப்கோ மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது. எங்க நடக்குதுன்னா உத்தரகண்ட்ல பகுகனா, சுந்தர்லால் பகுகனாவுடைய தலைமையில அகெயின்ஸ்ட் தி டிஃபாரஸ்டேஷன் சிப்கோ மூவ்மெண்ட் நடந்துச்சு வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தி ட்ரைபல் உமன். அந்த சுந்தர்லால் பகுகானாங்கிறவர் யாருன்னா சரளா பென் கூட கீழே படிச்ச ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர். இந்த மாதிரி சரளா பென் நிறைய சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ரெடி பண்ணாங்க. அந்த சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபியூச்சர்ல நிறைய என்வாரன்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்டாவே மாறினாங்க. லைக் நம்ம வந்து மேதா பட்கரா இருக்கட்டும், ஒரு சுந்தர்லால் பகுகனாவா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே வந்து சரளா பென் உடைய கீழே ஒர்க் பண்ணவங்க தான். So she made a lot of future environmentalist leader who led a lot of movement in India. So Sarala Ben வந்து during the British time she fought for Gandhian ideology. After the British time also she made a lot of so சிப்கோ மூவ்மெண்ட் சப்போர்ட்டிவா இருந்ததே இந்த சரளா பென் தான். ஸோ இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் 3 பேருமே வந்து பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸே இறந்து போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மிச்ச 4 பேர் தான் வந்து ஈவன் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் தே கண்டினியூட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆடட் பாயிண்ட். So before independence they fought against British, and after independence they fought against government of India. Independence அப்புறமா government of India against fight பண்ணாங்க. ஸோ ரூரல் ரெனியூவல் அண்ட் என்வாரன்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு அகேன்ஸ்ட் மீரா பென் வந்து ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபைட் பண்ணாங்க. அண்ட் காந்தியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோடைய ஸ்டான் சப்போர்ட்டர்ஸா மாறிட்டாங்க. இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ல ஃபிளா இல்லாமலாம் இல்லை. ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நேரு, லால் பகதூர் சாஸ்திரி, இந்திரா காந்தி டைம்ல நிறைய தப்பு நடந்திருக்கு. அதுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாம ஜிங்காயிஸ்டிக்கா இருந்தனால ஷி கிரிட்டிசைஸ்ட். நம்ம காந்தியன் கொள்கை தான் நமக்கு முக்கியமே தவிர கட்சியோடைய சார்பு நமக்கு முக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஷி கிரிட்டிசைஸ்ட். ஸ்பாட் வந்து ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் லைசன்ஸ் ராஜுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து ஹி வுட் ஹவ் ஃபாட். அதை பத்தி அதே மாதிரி ஃபெடரேஷன், நம்ம ஃபெடரல் சொல்றோம்ல, அந்த ஃபெடரேஷனுக்காக ஹி ஃபாட். நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஹேட் சரளா பென் ஹூ லெட் திஸ் என்வாரன்மெண்டல் மூவ்மெண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஹேட் இவர் ரிச்சர்ட் ரால்ஃப்ங்கிற வில்லேஜ் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சிக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. So what unites them is the courage they displays in the personal life and depth of their commitment and timelessness of what they lived for.
ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த மாதிரி கோட்ஸ் தான் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல இல்லைங்க. அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாவும் கரேஜை காட்டினாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாவும் தே ஷோட் தேர் கரேஜ். தே சாக்ரிஃபைஸ் தேர் பர்சனல் லைஃப் ஃபார் தி பப்ளிக் லைஃப் அண்ட் தேர் கமிட்மெண்ட் அண்ட் டைம்லெஸ்னஸ். ஸோ டைம்லெஸ்னஸ்னா என்னதுன்னா காலத்தையும் தாண்டி நிற்கிறது. ஸோ அதுக்காக வந்து டில் தேர் டெத் தே ஃபாட் ஃபார் இட். ஸோ தட் இஸ் தேர் ஸ்பெஷல் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஜிங்கோயிசம் அப்படின்னா என்னதுன்னா நாட்டுப்பற்றே வந்து நாட்டு மேல ஒரு வெறியா மாறுறது. அதாவது பேட்ரியாட்டிசம்னா என்னதுன்னா சப்போர்ட்டிங் யுவர் நேஷன். வென் உங்களோட நாட்டுல தப்பு நடக்குன்னா தப்புக்கு அகேன்ஸ்டா கொஸ்டின் பண்றதும் பேட்ரியாட்டிசம் தான். ஆனா ஜிங்கோயிசம்னா என்னதுன்னா கண்மூடித்தனமா நாட்டுப்பற்று வச்சிருக்கிறது. என்னுடைய தலைவர்கள் தப்பு செஞ்சாலும் அதை நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது ஜிங்கோயிசம். இந்தியன் கவர்மெண்ட் எந்த தப்பு செஞ்சாலும் நான் கொஸ்டின் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது ஜிங்கோயிசம். இந்தியன் கவர்மெண்ட் நல்லது செய்யும்போது சப்போர்ட் பண்றதும் தப்பு செய்யறப்போ சுட்டி காட்டுறது பேட்ரியாட்டிசம். ஆனா இந்தியன் கவர்மெண்ட் தப்பு செஞ்சாலும் நான் கண்மூடித்தனமா நாட்டுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுவேன், பிரைம் மினிஸ்டரை சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்றது ஜிங்கோயிசம். So jingoism is a patriotism which is based on love towards your nation. Jingoism is based on hatred to other people. Pakistan மேல hatred வரது jingoism. ஆனா இந்தியா மேல லவ் வரது patriotism. So that is the main difference. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான எடிட்டோரியல் வந்தது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைஃப் ஸ்டாக் பத்தி இல்லைங்க. இப்போ நீங்களே வந்து just what doctor ordered for the livestock farmer. ஸோ லைஃப் ஸ்டாக்ல வந்து மொபைல் வெட்டினரி யூனிட்ஸ் பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் சூப்பரா இருந்தது. இது படிங்க, கண்டிப்பா இட் இஸ் ரெலவென்ட். ஜிஎஸ் பேப்பர் 3ல அனிமல் ரேரிங் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு, அதுல வந்து இட் இஸ் ரெலவென்ட். லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்மிங் பத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஹவு டு ப்ரொவைட் ஹெல்த் டு தி லைஃப் ஸ்டாக். இந்த கேட்டலுக்கு, பஃபலோக்கு, கோட்டுக்கு ஆர் ஹென்னுக்கு, இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் தேவைப்படுற இந்த வெட்டினரி சப்போர்ட்டுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம். குவாக்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு. இந்த அனிமல்ஸ்க்கு வர டிசீசஸை நம்ம ட்ரீட் பண்ணலன்னா தேர் இஸ் ஹியூஜ் லாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மில்க் ப்ரொடக்ஷன். அதை பத்தி எல்லாமே வந்து தே யூட் ஹவ் டிஸ்கஸ் ஸ்டடி திஸ் எடிட்டோரியல் ஆல்சோ. அண்ட் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பத்தி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி எழுதியிருக்காரு. வாட் இஸ் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன்னா, ஒரு புது டெக்னாலஜி வருதுன்னா அது ஆல்ரெடி இருக்கிற பழைய விஷயத்தெல்லாம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு தான் புது டெக்னாலஜி வரும். இது டிஸ்ரப்ட் ஆனாலும் இந்த புது டெக்னாலஜினால ஃபியூச்சர்ல நிறைய க்ரோத் வரும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன். இந்த டெக்னாலஜி ஆர் நியூ அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால எக்ஸிஸ்டிங் பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆனாலும் ஒரு புது க்ரோத் அண்ட் ஃபியூச்சர் க்ரோத் கொடுக்கறது தான் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன். பட் இந்தியாவில் இருக்கிற லாஜிஸ்டிக் செக்டர்ல வர இந்த ஜெயன்ட்ஸ் லைக் ஜியோ மார்ட், இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குல்ல, வால்மார்ட், ஜியோ மார்ட், இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ், அமேசான், இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து டெக்னாலஜி கொண்டு வரங்கிற பேர்ல கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷனுங்கிற பேர்ல சொல்லிட்டு பண்றதுலாம் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷனே கிடையாது. இட் இஸ் பிரெடேட்டரி பிரைசிங் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாரு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எடிட்டோரியல், பாருங்க. ஸோ with this note we have come to the end of the today's session. So today it was a 2-hour session. 2 hours போயிருக்கு, நிறைய பேசிட்டோம். அது என்ன தெரியலங்க, லைக் when we are in the classroom session I was able to control, but ஆன்லைன்ல வீட்ல இருந்து எடுக்கிறப்போ it is extending like anything. லாஸ்ட் செஷனும் லாங்கா போச்சு, இது லாங்கா போகுது, ஏன்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து we'll try to control the timing. So thank you guys. So do the regular revision, take the notes and do the revision. வெறும் வீடியோ பார்த்துட்டு போறது யூஸே கிடையாது. You have to take notes. எடுத்த நோட்ஸை ரிவைஸ் பண்ணும். அப்படி நோட்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுறப்போ டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா திருப்பி வீடியோஸ் பாருங்க. டூ ரெகுலர் ரிவிஷன், சி தி வீடியோஸ் அகெயின், சி லைவ் வீடியோ ஆன் சாட்டர்டே அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஆன் சண்டே, அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் போஸ்ட் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் ஐ வில் கம் அண்ட் ஆன்சர் யுவர் டவுட்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ.